സമയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സമയം, ടൈം. അത് കൈവിട്ടു പോയാൽ, ഒരു സെക്കൻഡ് കൈവിട്ടു പോയാൽ പിന്നെ അതൊരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടത്തില്ല. ഈ ചുരുങ്ങിയ ടൈമിനുള്ളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊരു ക്രൈസിസ് ടൈമിലൂടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ, ഈ ചുരുങ്ങിയ ടൈമിനുള്ളിൽ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സെറ്റിൽഡ് ആക്കാം, എങ്ങനെ നല്ലൊരു പൊസിഷനിൽ എത്താം, എങ്ങനെ നല്ലൊരു കരിയർ പാത്ത് സ്വീകരിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഡിസിഷൻ ഇസ് വെരി ക്രിട്ടിക്കൽ, ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട, പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു ഡിസിഷനാണ്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യം അഡ്രസ് ചെയ്യാനാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ സെഷൻ. We have with us very eminent personalities with us. Advocate TPM Ibrahim Khan. He is the president of CBSE Schools Association of Kerala. വളരെ എമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം. ആൻഡ് ഓൾസോ വി ഹാവ് വിത്ത് us സുജയ പാർവതി ഓഫ് 24 ന്യൂസ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ പരിചിതമായിട്ടുള്ള മുഖമാണ്, നമ്മളെല്ലാവരും 24 ന്യൂസ് കാണുമ്പോൾ. ആൻഡ് വി ആർ വെരി ഹാപ്പി ആൻഡ് satisfied with the delivery and performance that 24 News is giving us. And Sujaya Parvati is a very eminent face that we are aware of. We have with us Ms. Limi Tom, വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ട്രെയിനർ, ഒരു കരിയർ കോച്ച് നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വി ഓൾസോ ഹാവ് മിസ്റ്റർ അബൂബക്കർ. അദ്ദേഹം CBSE മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റും KMM കോളേജ് തൃക്കാക്കരയുടെ ചെയർമാനും കൂടെയാണ്. സോ ഇത്രയും എമിനന്റ് ഗസ്റ്റുകളാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വിതൗട്ട് ഫർദർ അഡ്യൂ, I invite Ibrahim Khan sir for the presidential address. My dear friends and my children, this is a very rare occasion that we are getting to mold our future. This type of webinars, presidential address is not at all a important factor. Among you, I am also a participant because I have got interest in my students. I have got 1,500 schools under the Kerala CBSE School Management Association. If this was a more suitable time, I was sure that the entire 1,500 school students could have enjoyed or used these valuable occasions. Anyway, we are going through a very critical age and stage due to the pandemic. I'm sure everybody, every family is interested in the future of each and every children of the family. Now, this Logic School of Management is providing us a very good opportunity with the help of eminent participants like Sujaya Parvati and also Limrose Tom. They are giving us guidelines exactly how we have to mold our future, especially during the +1 stage, +2 stage, and also after the +2 examinations. Now, the CBSE and other boards have all published the results of the +2 examinations. But there are some students are having got their own, there are either disappointments or doubts about whether their eligibility have been reckoned properly by the method of valuation that have taken place. Anyway, don't worry about it. Now, if we are able to have a determined plan for our future with the guidance of eminent institutions like Logic, I'm sure that we will reach our goal. I pray, and especially in the wake of our 75th Independence Day, I wish everybody the Independence Day message and also the fast approaching Onam message also. May God Almighty bless all of us in this during this pandemic and also help us to mold our new generation in the proper directive during this pandemic period. Thank you very much. I'm very thankful to Logic and its authorities for having given me an opportunity to participate in these valuable moments. Thank you very much. Thank you so much, Ibrahim sir. And without further delay, Sujaya madam,
please take over. Thank you, and very good morning to all of you present over here. ആദ്യം തന്നെ ലോജിക്കിനോട് ഒരു ബിഗ് താങ്ക് യു പറയുകയാണ്. കാരണം ഇതൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ഇതുപോലെ കുട്ടികളുമായി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുക, അതും ഇതുപോലെയുള്ള എമിനന്റ് ആയുള്ള CBSE സ്കൂൾസ് മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾക്കൊപ്പം ഈ ഒരു വേദി പങ്കിടാൻ ഒരു അവസരം തന്നതിന് ആദ്യമേ ഞാനൊരു നന്ദി പറയുകയാണ്. ഹോപ്പ് യു ഓൾ ആർ ഡൂയിങ് ഗുഡ് ഇൻ ദിസ് പാൻഡമിക് ടൈംസ്. ഒരു കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാമാരി നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെയൊക്കെ മാറ്റിമറിച്ച ഒരു കാലഘട്ടമാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. കടന്നു പോയിട്ടില്ല, നമ്മൾ അതിൽ കൂടി കടന്നു പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വേവ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓവർ ആവുന്നു. ഒരു തേർഡ് വേവ് എന്നുള്ള ഒരു ഭീതിയിൽ നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ചുറ്റും ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കിനേക്കാളും ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിജീവനം എന്ന വാക്കിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫിലെ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു +2 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈമാണ്. നമുക്കറിയാം റെഗുലർ കോളേജസ് ആർ ഓൾവേസ് ഇൻ ഹൈ ഡിമാൻഡ്. +2 കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഓൾ പ്രോബബിലിറ്റി യു വിൽ ഓൾ എൻറോൾ യു ഇൻ ടു 1. പക്ഷേ നമ്മളൊരു റെഗുലർ കോളേജിലെ ഒരു ഡിഗ്രി കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മുടെ ലൈഫ് നമുക്ക് സെറ്റിൽ ആക്കാൻ പറ്റും? ആ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളിലേക്ക് മുന്നിൽ വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. How will you get that edge with just a graduation degree? Many students are unaware of the advantages of professional courses offer over academic courses. അതായത് നമ്മളൊരു അക്കാഡമിക് കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു കോഴ്സ് കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു എഡ്ജ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു മേൽക്കോയ്മ, ആ വാക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് വെറും ഒരു 3 വർഷത്തെ ഡിഗ്രി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എക്യുപ്ഡ് ആവുന്നില്ല. നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ എക്യുപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. എക്യുപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക്, കാരണം ഈ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് എക്യുപ്പ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറി വരാൻ പറ്റൂ. അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കയറി വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. എന്തായാലും അക്കാഡമിക് കോഴ്സസ് ഒക്കെ അതിന്റെ ഒരു സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സമയത്ത് ദ നീഡ് ഫോർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്, ആ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും. ഇന്നത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആണ്. ഇപ്പോ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഗ്രേഡ് മെച്ചപ്പെടുത്താമായിരുന്നു, എക്സാംസ് ഒക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ വാല്യുവേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ട് ശീലിച്ച രീതിയിൽ വരികയായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഗ്രേഡ്സ് കിട്ടിയേനെ. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു വാല്യുവേഷൻ സിസ്റ്റം പോരാ എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന കുട്ടികളും ഉണ്ടാകാം ഒരുപക്ഷെ ഈ ഒരു വെബിനാറിൽ എനിക്കൊപ്പം. അവർക്ക് വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു മാർക്സ് എന്നതിനപ്പുറം തന്നെ നമ്മളെ എത്രത്തോളം നമുക്ക് മികച്ചവരാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് ഇനിയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. നമ്മളൊരു +1 കാലഘട്ടം മുതൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു കരിയർ പ്ലാനിങ് നമ്മൾ തുടങ്ങണം. എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഒരു കരിയർ പോകേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം. ഞാൻ എന്റെ +1 ഇതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം. +1 +2 ഞാൻ എടുത്തത് PCMC സ്ട്രീമാണ്. അതായത് മാത്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിരുന്നു ഞാൻ എടുത്തത്. അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ ജേർണലിസ്റ്റിലേക്ക് വന്നു എന്ന് ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഉത്തരം ഒന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കാരണം 10th പാസ് ഔട്ട് ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ എനിക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചു. നല്ല മാർക്ക് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ശരി, ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട് കൊമേഴ്സ് എടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിച്ച സ്കൂൾ അതിന് സമ്മതിച്ചു എന്ന് വരില്ല. സെയിം സിറ്റുവേഷനിൽ എനിക്കും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. സോ പ്രീ ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ +2 ഈ ഒരു മാത്സ് സ്ട്രീമിലേക്ക് എനിക്ക് വരേണ്ടി വന്നു. പക്ഷെ അവിടെയും പാസ് ഔട്ടായി, നല്ല മാർക്കോട് തന്നെ പാസ്സായി. അതിനിടയിൽ തന്നെ ഞാൻ എന്റെ കരിയർ ചൂസ് ചെയ്തിരുന്നു +1 +2 കാലഘട്ടത്തിൽ. അപ്പോൾ ഒരു എഡ്ജ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് +1 +2 കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ +2 എക്സാം നടക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഏതാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായി ഫിക്സ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. ഞാൻ എന്റെ സ്റ്റോറി പറയാം. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ കരിയർ ചൂസ് ചെയ്തതെന്ന്. ഞാനൊരു സാധാരണ ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച ആളാണ്, കോട്ടയം ജില്ലയിലെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും ഇന്നിപ്പോൾ 24 ന്യൂസിന്റെ ഒരു ഫേസ് ആയിട്ട് മാറാൻ, ഇതിനു മുൻപ് ഞാൻ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ 14 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു മീഡിയ ഫീൽഡിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ടു ആഫ്റ്റർ മൈ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ എനിക്ക് പ്ലേസ്ഡ് ആവാൻ പറ്റി. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞു തരാം. നമ്മളൊരു കരിയർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കോഴ്സ് ഏതാണെന്നുള്ളതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ +2 മാത്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ട്രീമാണ് ചൂസ് ചെയ്തതെന്ന്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പലരും കൊമേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്തവരുണ്ടാവും, നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജി ചൂസ് ചെയ്തവരുണ്ടാവും, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, അങ്ങനെ ഏതും ചൂസ് ചെയ്തവരുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു +2 കൊമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ബികോം കഴിഞ്ഞ് CAക്ക് പോകുന്നവരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഫീൽഡിലേക്ക് പോകുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ പല പല ചോയ്സസിലേക്ക് പോകും. ചിലർ MBAയിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോയ്സസ് ആണ്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ബികോമിനൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എംപ്ലോയബിൾ ആകാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു കോഴ്സ് കൂടി ചെയ്തുകൂടാ? അതിനുള്ളൊരു ഉത്തരമാണ് ലോജിക്ക് തരുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ലോജിക്ക് പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് വേണം നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ. അതായത് നമ്മുടെ ലൈഫിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വർഷങ്ങൾ നമുക്ക് വെറുതെ കളയാൻ പറ്റുന്നതല്ല. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എംപ്ലോയബിൾ ആവുക, എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊരു ജോലിയിലേക്ക് എത്തുക, നമ്മളൊന്ന് സെറ്റിൽ ആവുക. നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു 20 വയസ്സിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ അത് എത്ര നല്ലതായിരിക്കും.
അതോ നമ്മൾ 20 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും പഠിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക, ഒരു 25 വയസ്സായിട്ട് മതി നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വരുമാനം, അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? അതിന്റെ ഒരു കാലം കഴിഞ്ഞു. കാരണം ഞാനൊക്കെ ഒരു 20 വയസ്സ് മുതൽ സ്വന്തം ശമ്പളം വാങ്ങിച്ചു തുടങ്ങിയ ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മളൊരു +2 കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം. എന്താണ് നമ്മുടെ കരിയർ, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോവേണ്ടത്. സോ ഞാൻ എടുത്ത കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാം. ഞാൻ +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിഗ്രി സെന്റ് ബെർഗ്മാൻസ് കോളേജ് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലാണ് പഠിച്ചത്. അവിടെ മറ്റു കോഴ്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും സയൻസ് സ്ട്രീം മറ്റ് കോളേജുകളിൽ പോകാമായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ, എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ജോലികളിലാണ്. ആരും ജേർണലിസ്റ്റിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. എൻ്റെ സ്കൂൾ മേറ്റ്സിലും ആരും വന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ മാത്രം ജേർണലിസ്റ്റിലേക്ക് വന്നു. ഡിഗ്രിക്ക് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്ത കോഴ്സ് BA വിത്ത് വൊക്കേഷണൽ സ്ട്രീമുള്ള BA വൊക്കേഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സാണ്. അത് സെന്റ് ബെർഗ്മാൻസ് കോളേജിലാണ്. അത് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഈ ഒരു ജോബ് ഓറിയന്റഡ് എന്നുള്ള ഒരു നേച്ചർ ആ കോഴ്സിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. സാധാരണ ഒരു ഡിഗ്രിക്കൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ജേർണലിസത്തിൽ കൂടുതൽ എക്യുപ്ഡ് ആകാൻ പറ്റുന്ന ആഡ് ഓൺസ് അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഒരു ട്രിപ്പിൾ മെയിൻ കോഴ്സ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് ജേർണലിസം പഠിക്കാൻ പറ്റി, ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കാൻ പറ്റി, അതോടൊപ്പം തന്നെ ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ തുടങ്ങി പല സ്ട്രീംസിലൂടെ എനിക്ക് കടന്നു പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഞാൻ അതിൽ പോയത്. വേണമെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ലിറ്ററേച്ചർ മാത്രം എടുക്കാമായിരുന്നു. കാരണം ഇംഗ്ലീഷിന് എനിക്ക് +2 98 മാർക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിന് പോകാമായിരുന്നു. സയൻസ് സബ്ജക്ട്സിന് നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. വേണമെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലേക്ക് പോകാമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്റെ ലക്ഷ്യം ജേർണലിസം ആയിരുന്നു, എന്റെ പാഷൻ ജേർണലിസം ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് നമ്മളൊരു 3 ഇയർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വർത്തായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു മൂല്യം മനസ്സിലാക്കി വേണം നമ്മളൊരു കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ എന്തെങ്കിലും ആയിത്തീരാനും പറ്റും. ഞാൻ വളരെ ഒരു നാട്ടിൻ പ്രദേശത്ത് ജനിച്ചു വളർന്ന ആളാണ്. ഒരു സാധാരണ സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഒരു +2 കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കരിയറിലേക്ക് വരണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു തീരുമാനിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണെന്ന് ഞാൻ പറയും. കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൃത്യമായ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണം. നമ്മൾ വാങ്ങിയ മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ +2 വരെ എങ്ങനെയായിരുന്നോ എന്നുള്ളതല്ല, ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ എന്താണ്. ഈ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ ആണ്, ക്രൈസിസ് ആണ്, ലോകം മുഴുവൻ ഒരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റിനായിരിക്കും അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുക. ഈ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ട സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു +1 +2 കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പോ ഞാൻ എൻ്റെ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ എനിക്ക് ദൂരദർശനിലാണ് ആദ്യത്തെ ജോലി കിട്ടുന്നത്. അതായത് എൻ്റെ BA വിത്ത് വൊക്കേഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ജോബ് ഓറിയന്റഡ് കോഴ്സ് പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എൻ്റെ പാഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജോലിയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റിയത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ ജോലിയിൽ കയറിയതിനു ശേഷമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ജേർണലിസത്തിൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷമാണ്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ജോലിയിലേക്ക് വരാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളെ കൂടുതൽ എൻറിച്ച് ചെയ്യാനും എക്യുപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റും നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡിഗ്രി കഴിയുമ്പോൾ അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് 20 ഞാൻ ജോലിയിലേക്ക് കയറുന്നു. നൗ ഇറ്റ്സ് 14 ഇയേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു ജോലിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ട്രഡീഷണൽ പാത്താണ് എടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് 2 ഇയേഴ്സ് കൂടി മിസ്സാകുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് 12 ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് കുറയുമായിരുന്നു. സോ അടുത്ത ഒരു 3 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡിഗ്രി കാലഘട്ടത്തിനൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രൊഫഷണൽ ആയ ഒരു കോഴ്സ് കൂടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് നിങ്ങളുടെ ഒരു കരിയറിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പല ബിസിനസ്സുകളും ഈ ഫ്രീലാൻസേഴ്സിനെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടെ വേണം എന്നൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങാനും പറ്റും. ഇപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു CMA എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സ്, ഞാൻ ഈ ലോജിക്കിന്റെ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ CMA ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രൊഫഷണലായി മാറാനായിട്ടുള്ള ഒരു എക്യുപ്ഡ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ബേസിക്സ് മുതൽ നമ്മൾ ഹയർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വരെയുള്ള കൃത്യമായ ഒരു ഗൈഡൻസ് അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിഗ്രി കാലയളവിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജോലി അന്വേഷിച്ച് നടക്കേണ്ട ഒരു സമയം നമുക്കില്ല. അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് നടന്നാൽ നമ്മുടെ സമയം ഇങ്ങനെ പോകുന്നതല്ലാതെ നമ്മുടെ പ്രായം ഇങ്ങനെ കൂടുന്നതല്ലാതെ നമ്മൾ കൃത്യമായി പ്ലേസ്ഡ് ആവില്ല. സോ നമ്മളൊരു പ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കണം. നമ്മുടെ കരിയറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ പ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ പ്ലാൻഡ് ആയി മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ക്രൗഡിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെന്ന്. അങ്ങനെ ക്രൗഡിനിടയിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ വളരെ എക്യുപ്ഡ് ആയിരിക്കണം, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ മികച്ചതായിരിക്കണം. ആരെയും നമ്മൾ തള്ളിയിടുകയോ മാറ്റി നിർത്തുകയോ അല്ല വേണ്ടത്, നമ്മുടേതായ മേന്മ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉയർന്നു വരാൻ പറ്റും. ഇപ്പോ ഓരോ ഫീൽഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ മികച്ചവർ ഒരുപാടുണ്ടാകും. ആ മികച്ചവർക്കിടയിൽ നമ്മുടേതായ ഒരു വ്യത്യസ്തത കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ചില വാല്യൂസ് വേണം, നമ്മുടേതായ ചില ആഡ് ഓൺസ് വേണം. ആ ആഡ് ഓൺസ് കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരാകുന്നതും നമ്മളെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നതും. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ പേരും ഈ ഒരു കൊമേഴ്സ് സ്ട്രീം ഒക്കെ പഠിച്ചവരൊക്കെ ആയിരിക്കാം, +2 കൊമേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്തവരൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ കേട്ടിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഈ ഒരു ലിസണേഴ്സിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ഇല്ല. ഏതായാലും പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മളിപ്പോ ഈ അക്കൗണ്ടൻസി ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാലോ ഒരു ന്യൂമറസി സ്കിൽസ് ഒക്കെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം.
നമ്മുടെ ഒരു സ്കിൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഒരു സ്കിൽ സെറ്റ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കുറവാണ്. കാരണം അവിടെ എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻ ഓറിയന്റഡ് ആണ്, അസൈൻമെന്റ് ഓറിയന്റഡ് ആണ്. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് പോകുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ അതോടൊപ്പം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ജോബ് ഓറിയന്റഡ് ആണ്. നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്നതൊക്കെ എന്തിനാണ്? നല്ല ഒരു ജോലി കിട്ടി നല്ല നിലയും വിലയിലും ഒക്കെ ജീവിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. ഏതായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോളേജ് ലൈഫിനൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് കൂടി എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൂടാ? എല്ലാ ഫീൽഡിലും കോമ്പറ്റീഷൻ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, പക്ഷേ ഡോണ്ട് ലെറ്റ് ദാറ്റ് പുട്ട് യു ഓഫ്. ഞാൻ ആ വാക്കൊന്നുകൂടി പറയാണ്, ഡോണ്ട് ലെറ്റ് ദാറ്റ് പുട്ട് യു ഓഫ്. അത് നമ്മളെ നിരാശപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. നമ്മൾ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആണ്, നമ്മളും മറ്റുള്ളവരെ പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അവരെക്കാളും മിടുക്കരാണ്. ആ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം. അങ്ങനെ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഏത് കരിയറിലും പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട്, എനിക്കറിയാം കേട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ സ്വയം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. യു ഹാവ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, യു ഹാവ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. നിങ്ങളൊരു സ്ട്രോങ് ഡിഗ്രി എടുക്കാൻ പോകുന്നു, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങളൊരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിൽ കൂടി അതിന്റെ കൂടി ഒരു പാർട്ടായി നിങ്ങളുടെ സ്കിൽ സെറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ കൂടുതൽ എക്വിപ്ഡ് ആവുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ്, ആഫ്റ്റർ 3 years അതിൽ വേറെ റീസൺസ് ഒന്നുമില്ല യു ഷുഡ് ഇൻ സക്സീഡ് എന്ന് ആർക്കും പറയാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലേക്ക് പോകും. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു MNC-യിലാണ്, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് യുവർ കരിയർ ഇൻ ആൻ MNC ആസ് എ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്, എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോപ്പി റൈറ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ഒരു മീഡിയ പ്ലാനർ, സോഷ്യൽ മീഡിയ മാനേജർ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ജോബുകളിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് മറ്റ് ജോബ്സ് ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലെങ്കിൽ പോലും നമുക്കൊരു പ്രൊഫഷണലിസം അതിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതൊരു സത്യമാണ്. കാരണം എല്ലാവരും എടുക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഡിഗ്രി, ഒരു BTech, BCom എന്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എക്വിപ്ഡ് ആയ ഒരു ജോലിയിലേക്ക് കയറാനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസ്ഡ് ആകാനോ കഴിയില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി കിട്ടുമായിരിക്കും, പക്ഷെ അതല്ലല്ലോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വെൽ പ്ലേസ്ഡ് ആകാനാണ്, അല്ലെ? നന്നായി ജീവിക്കാനാണ്. എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം അതാണ്. ആരും മോശമാകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ആരും മോശക്കാരുമല്ല. നമ്മളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളാണ് പ്രധാനം. നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യം, തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വഴി, അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആഫ്റ്റർ +2 നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഏത് കോഴ്സാണ്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലൈഫ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഡിസൈനിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പേജ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ആഫ്റ്റർ +2 ആണ്. അപ്പൊ അതുവരെയുള്ളത് നമ്മളുടെ ഒരു മാർക്സിനെ ഓറിയന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ വളരെ ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആകും, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച മാർക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ. എനിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ഫുൾ മാർക്കൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കും, പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ കിട്ടില്ല, ഒരു മാർക്ക് കുറഞ്ഞോ വലിയ വിഷമമൊക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മുടെ ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ് ഉള്ള ലൈഫ്, ആഫ്റ്റർ +2 നമ്മൾ കൃത്യമായി ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. കൃത്യമായി ഡിസൈൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൃത്യമായി ഓരോ സ്റ്റെപ്പും സൂക്ഷിച്ചു വേണം എടുക്കാൻ. നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സ്, ചൂസ് ചെയ്യുന്ന കോളേജ്, ചൂസ് ചെയ്യുന്ന പാറ്റേൺ, ഏത് കോഴ്സിനൊപ്പം ഏത് കോഴ്സ്, ചില കോമ്പിനേഷൻസ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ വൈസായിട്ടായിരിക്കണം. വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പേർട്സിനെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു BCom സ്ട്രീമിനൊപ്പം തന്നെയാണ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ BCom-നൊപ്പം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിലെ ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി, അതിലേക്ക് വേണം നിങ്ങൾ പോകാൻ. ലോജിക്കിന് അതിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. കാരണം അവരുടെ ഒരു ഇത്രയും വർഷത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിന് കഴിയും. ആ രീതിയിൽ ഒരുപാട് പേര് നല്ല കരിയേഴ്സിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ടോപ്പ് ലെവൽ പൊസിഷൻസിലേക്ക് വന്നവരെയും പലരെയും അവരവരുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കാര്യം? നമ്മൾ പഠിച്ച കോഴ്സ്, നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആഡ് ഓൺ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കൂട്ടാൻ കിട്ടുന്ന 3 years ആണ് ഇനി മുന്നിലുള്ളത്. ആ 3 years എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു ലൈഫിൽ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും, ആ 3 വർഷം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതാകാൻ പറ്റി. അങ്ങനെ പറയുന്ന ഓരോരുത്തരുമായി നിങ്ങളൊക്കെ മാറണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കാരണം നമ്മളൊരു നോർമൽ ആയി പോയിട്ട് കാര്യമില്ല, എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് സക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. കാരണം ഈ ഒരു പാൻഡമിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആരും പ്രതീക്ഷിച്ച ഒന്നല്ല. ഈ ഒരു കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ട് 2 വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇതുപോലെ ലൈഫ് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ചേഞ്ചിങ് ടൈംസിൽ നമ്മളും ചേഞ്ച് ആവണം. ചേഞ്ച് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആ മാറ്റം ഇന്ന് ഇവിടെ തുടങ്ങട്ടെ. കൃത്യമായ ഒരു ഡിസിഷനിലേക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ എത്തട്ടെ. അതിന് എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. താങ്ക് യു. Thank you so much, Limi. Thank you so much, Sujaya madam. Limi madam, can you please take over? Yeah. Thank you very much, Hari. I hope I'm audible. If there is a fine. Good morning, everybody. വളരെ സന്തോഷം ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ to speak with all of you. I understand we have a mix of students as well as parents and educators joining together in this call.
So let me start with a story which I read long ago when I was in college. ഇത് ആഫ്രിക്കയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ്. നമ്മൾക്കറിയാം ആഫ്രിക്ക ഡയമണ്ട്സിന് വളരെ ഫേമസ് ആണ്. അപ്പം അവിടെ നിങ്ങൾ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടു കാണും, സ്ലേവറി ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് എന്നും രാവിലെ സ്ലേവ്സിനോട് ഈ ഡയമണ്ട്സ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി മാസ്റ്റേഴ്സ് പറയും ഡയമണ്ട്സ് എടുത്തോണ്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു സ്ലേവ് ആണ് അദ്ദേഹം. മാസ്റ്ററിനോട് വളരെ ലോയൽ ആണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്നും പോയി എടുക്കും. ഒരു 2 ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഡയമണ്ട് പോലും കിട്ടിയില്ല. മാസ്റ്ററിന് വളരെ ദേഷ്യം വന്നു. ഇതെന്താണ് ഇവൻ പെട്ടെന്ന് വഴക്ക് പറഞ്ഞു. ഒരാഴ്ചയായിട്ടും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. സോ അവസാനത്തെ ഒരു ദിവസം എങ്ങനെ വന്നാലും ഇന്നെന്റെ ഉടമയ്ക്ക് ഒരു ഡയമണ്ട് കൊണ്ടേ കൊടുക്കണമെന്ന വാശിയിൽ അദ്ദേഹം ഒത്തിരി തപ്പി അവസാനം ഒരു വലിയ പീസ് ഡയമണ്ട് കിട്ടി. അപ്പൊ അയാൾക്ക് തോന്നി, ഞാൻ ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് ഒന്നും കൊടുത്തില്ലല്ലോ, അപ്പൊ ഈ വലിയ പീസിനെ പലതായിട്ട് അങ്ങ് ഒടിച്ചു കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി പീസസുമായിട്ട് വൈകുന്നേരം ചെല്ലാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയോ ഡയമണ്ട് പൊട്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കഥയിൽ ചോദ്യമല്ല, ഡയമണ്ട് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും ചോദിക്കരുത്. വൈകുന്നേരം കൊണ്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുതലാളിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, ഇത്രയും ദിവസം ഒറ്റ ഡയമണ്ട് പോലും കൊണ്ടുവരാത്ത നീ ഇത് എങ്ങനെ കിട്ടി? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരു വലിയ ഡയമണ്ട് ആണ് കിട്ടിയത്, ഞാൻ അതിനെ വളരെ പണിപ്പെട്ട് ഇത്രയായി, സന്തോഷമായി കാണുമല്ലോ. അയാൾക്ക് വളരെ കലി വന്നു. അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തെ അടിച്ചു. അടിമയ്ക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ദിവസം ഒറ്റ ഡയമണ്ട് പോലും കൊണ്ടുവരാതെ ഇന്ന് ഞാൻ 100 പീസ് കൊണ്ടേ കൊടുത്തപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഹാപ്പൻ ടു മീ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഡയമണ്ട്സ് ആർ വാല്യുബിൾ വെൻ ഇറ്റ്സ് എ സോളിറ്റയർ. സോ മെനി ടൈംസ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു അവർ ലൈഫ്. We realize things when it is too late. എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട, ഞാൻ അഗൈൻ കോളേജിൽ വായിച്ച ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ട്. Experience is the calm that nature gives us when we have lost all our hair. Experience is the calm which nature gives us when we have lost all our hair. അപ്പോ പതുക്കെ ചീപ്പൊക്കെ കിട്ടി തപ്പി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളെ തലമുടി പോയി കാണും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ എ സെഷൻ ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഐ റിയലി കൺഗ്രാറ്റുലേറ്റ് ഓൾ ദ പീപ്പിൾ ബിഹൈൻഡ് ഡൂയിങ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. 12ാം ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലെ ഇപ്പോഴും ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു വലിയ ടേണിംഗ് പോയിന്റ്, ഒരു നാഴികക്കല്ല് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ ഡിസിഷനും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ ഒത്തിരി ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കും. ദിസ് ഡിസൈഡ്സ് ദ കോഴ്സ് on how fast you go, how easy your journey is, and how happy you're going to be in your life. Our target should always be that we should get a comb before we lose our hair, or manage not to lose our hair and wait till we get a comb. That should be the thing. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഒത്തിരി കുട്ടികളുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. മൈ കോർപ്പറേറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്, ഐ ഹാവ് ഹയർഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 5,000 ഫ്രഷർ ട്രെയിനീസ് in one of the biggest IT companies in the world. And I've worked with campuses across in India. അപ്പോൾ IT revolution വന്നപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന എന്ത് കോഴ്സിൽ ചെന്നാലും അവസാനം ഒരു IT job. And some of them end up really unhappy later. They take a midlife decision and quit, etc. So it's all the more important to understand why you want to join IT. നമ്മൾ ഏത് ഇന്റർവ്യൂവിന് ഏകദേശം 99% ഓഫ് എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെയും ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരിക്കും, ടെൽ മീ സംതിങ് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ്. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഹയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്, വളരെ കുറച്ച് സ്റ്റാർട്ടപ്പിനായിട്ടും. ടെൽ മീ സംതിങ് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ വേദനാജനകമായ ഒരു റിപ്ലൈ ആണ്, ഇറ്റ് ഇസ് റിട്ടൺ ഇൻ മൈ CV. CV വായിക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഒരു റിക്രൂട്ടർ ആ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത്. ആ 1-2 മിനിറ്റിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് gives us clear perspective on, do you have a clarity? Can you sum up your life and tell what is it all about you? അപ്പൊ ആ ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാം ഈ ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് ഒരു ജീവിത ലക്ഷ്യമുണ്ടോ. Is he or she clear about what he did? Is she or he clear about what he wants to go, where he wants to go, etc. So ഇങ്ങനെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് വീണ്ടും ചോദിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് 10th കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. പലപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഇപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം IT എന്നുള്ളതാണ്. ജോലിക്ക് എന്ത് കോഴ്സ് എടുത്താൽ ജോലി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സ്കോപ്പ് എന്നുള്ളതിനുപരി വാട്ട് ഡു യു ലൈക്ക് ആൻഡ് വാട്ട് യു ക്യാൻ എക്സൽ എന്നുള്ള ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് കൊണ്ടുവരേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. സുജയ പാർവതി പറയുകയുണ്ടായി, പാൻഡമിക്, ചേഞ്ചിങ് ടൈം, സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ്. വെരി വെരി ട്രൂ. ആൻഡ് ഇഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മസ്കുലർ സ്ട്രെങ്ത് അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി. Most of the sectors, whether they liked it or not, went for an unplanned force change and transformation in the last 1 year.
ഡിജിറ്റൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ചില സെക്ടേഴ്സ് 2 വർഷമായിട്ട് ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ചില സെക്ടേഴ്സ് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രജക്ടറിയിലേക്ക് പോയി. അപ്പം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. സുജയ പറഞ്ഞതുപോലെ വി കനോട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ്. വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് യു കെൻ ഡു? യു കെൻ എക്യുപ് യുവർ സെൽഫ് സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ഫ്ലൈ എനിവെയർ. ഒരു പേപ്പർ ബോട്ട്, ഒരു പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് യാതൊരു സ്ട്രെങ്തും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഷീറ്റ് ആണ്. അതിനെ ഒരു ബോട്ടാക്കി ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടാലും ഒരു കാം റിവറിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടാലും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ബേസിനിൽ ഇട്ടാലും അത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും. സോ ട്രൈ ടു ബിക്കം, വി മൈറ്റ് ഓൾ ബി പീസസ് ഓഫ് പേപ്പർ വിച്ച് ഡസന്റ് ലുക്ക് വെരി സ്ട്രോങ്, പക്ഷേ in that form we can float no matter what happens. And unfortunately, or the reality is, only such people survive in times like this where nobody can predict it. Nobody can predict what is happening. That is sector pandemic affected all sectors together, but even other sectors, this one, that is where all these things happen. In an Indian system വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം എൻ്റെ ഉൾപ്പെടെ പേരൻസ് വളർന്നു വന്നത് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു സർക്കാർ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ജോലി. എന്റെയൊക്കെ ആ ഒരു 5-10 വർഷത്തിലാണ് ഇത്രയും കൂടുതൽ പ്രൈവറ്റ് ജോലികളുടെ ഒരു സർവീസ് സെക്ടർ ഇന്ത്യയിൽ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്തത്, താങ്ക്സ് ടു IT. ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു 10 വർഷമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വലിയ ഓൺട്രപ്രണോറിയൽ കൾച്ചർ ഉണ്ട്. there are students who are fresh out of college who works in startups, or there are lots of people like me who's done 10 years 15 years in a corporate and then goes back to startup because we think that we should have done it 20 years ago. So a big entrepreneurial culture koodi India valannu varunundu. There are solid opportunities there, and Indian startups are ruling the world, like a Byju's, or you're reading in paper, we are going and acquiring companies across, which was only done by established companies before. But ingante korchu trends nammal manasilakendi irikkunnu. Of course there is an education system which is matured, which has given us all the big engineers and lot of professionals across the world is built by us. America velli companies നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം ഇന്ത്യക്കാരാണ്. That is there. പക്ഷേ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു 5 വർഷം വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ല അവബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് ഒരു ഹെഡ്ലൈൻ കാണുമ്പോൾ ഇന്നയാൾ ഇന്ന അടുത്ത് ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, വാട്ട് ഇസ് ദ സ്റ്റോറി ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്. ഒരു ജോലി എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ സുജയ പാർവതി ന്യൂസ് റീഡർ ആണ്. വാട്ട് ഗോസ് ബിഹൈൻഡ് ജസ്റ്റ് സീയിങ് ഹർ ഓൺ TV? There are lots of things happening behind, and every activity which is happening for her to come on stage and speak is one job. It's one profession. So think about it. You take a pen, there might be at least 100 different professions which puts this pen in here. So please have a clear cut idea on what you do. പിന്നെ നമ്മൾ IT-ലൊക്കെ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, you are what your skill is. It's all the more important now, and that is precisely why you should think about what you should think about before you choose a graduation. Graduation can be anything. I'm not saying that's irrelevant, but the certifications you have, the other additions that you have, is what a recruiter or a corporate looks in your CV. ഞാൻ hire ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. I hire for a startup now. The first thing I look is, it might be from whichever colleges in India, whichever is their course, the first thing I look is after that graduation, what else has a person done? Is there certifications on the behavioral or a soft skill side? Is there any additional functional courses? Did this person do an internship? It speaks volumes about that person. ഒരു ഗ്രാജുവേഷനിൽ റാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് മെഡൽ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ വേഴ്സസ് a graduation or 70 to 75% mark, but 2 internships, 1 certification, 1 training. That person, naturally all of us will hire because we want people ready for business. We don't want students. There is a difference between a student and a professional. A professional is somebody who answers 2 questions. Can you do a piece of work without supervision? And can you self-certify a piece of work? നമ്മൾ ഒരു ജലദോഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പനി വന്ന ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു. ഡോക്ടർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ്, ഓഫ് കോഴ്സ് ജൂനിയർ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, അല്പം എക്സ്പീരിയൻസ്, അതായത് പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ടാവും. ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഡോക്ടർ പറയുന്നു, ലിമി ഇന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ്, ഇന്ന ഇത് ലിമിക്ക് ഇന്ന അസുഖമാണ്, ഇന്ന മരുന്ന് കഴിക്കണം. അതുമായിട്ട് ഐ വിൽ നോട്ട് ഗോ ഫോർ എ സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ സർജറി ഐ മൈറ്റ്, but 90% of the cases we know that a doctor does a piece of work without supervision, and a doctor can certify a piece of work without supervision. So it is important, professional ennu parayumbol ഏതാനും ഡിഗ്രികൾ മാത്രമല്ല, it is also the excellence that you bring in to your piece of work. So please look at it like that. That's a good perspective to look at it. So while you select your graduation, ask about what are the kind of courses, ask questions on what is the kind of job, and try getting certifications in parallel.
അപ്പോ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, if you are clear that in 10 years it can be a professional goal, like I want to be the CFO of a company, or I want to head a company. It can be a personal goal that I want to learn guitar, I want to own a BMW car, whatever it is. 10 വർഷത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്താകണം, അത് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, പേഴ്സണൽ, പ്രൊഫഷണൽ, സോഷ്യൽ എന്തെങ്കിലും ആവാം. I want to travel all countries of the world. 10 വർഷത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്താവണമോ അതിനുവേണ്ടി ഒരു 10 മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഒരാഴ്ച നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ, I will give it to you in writing, you will not reach there. Something you have to do. So that is why all the more you have to do something like this. There has to be a work experience, there has to be an additional one. പലപ്പോഴും in US when we speak, people are so used to working while they learn. ഇവിടെ ഒരു പാർട്ട് ടൈം ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ഒത്തിരി പേരൻസിന്റെയും ഒത്തിരി കുട്ടികളുടെയും ഒരു മനോഭാവം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ആ കുട്ടി വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിൽ അരി മേടിക്കണ്ട. It is not about whether you have money or not. Don't go for a job which pays, but any work experience will give you an understanding, a different perspective, and any recruiter will take you, even if you have done an internship which is not in line with your work. It's fine. You can write an internship. I used to handle billing in a supermarket during the weekends. Nothing like it. It shows a lot about the value you have. You've thought about it. ബാക്കിയുള്ളൊരു നെറ്റ്ഫ്ലിക്സും സീരീസും ടിക്ടോക്കുമായിട്ട് ഇരുന്ന സമയം you have spent wisely in developing you makes you stand apart. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു കോഴ്സ് കൂടി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ, isn't that too much of money, too much of effort, and I can't do that? I would suggest all the kids to sit and honestly write down, how do you spend a day, how do you spend a week? Forget the working time, forget the sleeping time. ഈ ഭക്ഷണത്തിനും ഉറക്കത്തിനും പഠിത്തത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഏകദേശം ഒരു 10-12 മണിക്കൂർ എങ്ങനെയാണ് ചെലവാക്കുന്നത്? We are not always using it for the right thing. So that is precisely a course is all the more needed. I mean, not everybody is disciplined. എന്നോട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും, എന്നും എക്സസൈസ് ചെയ്യണം, that is great. നല്ല ഡയറ്റ് നോക്കണം, that is great. പക്ഷെ am I doing it? No. പക്ഷെ if I pay a huge sum, enroll in a gym course, കാശ് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടെങ്കിലും ആ ഡിസിപ്ലിനിൽ ഞാൻ ചെയ്യും. So graduation also, you can say that there are multiple things to happen. Enroll in a course and that would push you to do something this one, and before you know it, your graduation is over and you're passing out with some other qualification. Logic offers many of it. You can speak about it and look at something which suits you. Sujaya paranjadupole, it is important to know what you like and work towards it. I am also telling you, if you're not even spending minimum 10 minutes reading about it, knowing about it, speaking with people in that one, doing an internship there every week, you will not reach there. As simple as that. And everywhere, if you look at world over, one of the biggest thriving sectors in the world is edtech. Elon Musk ne pole logam kanda ഏറ്റവും വലിയ entrepreneur, ഭ്രാന്തമായ പൊട്ടൻഷ്യലും അത് കാണിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു entrepreneur is also supporting something like a Khan Academy. Okay, അദ്ദേഹം കൊണ്ട് കാശ് ഇട്ടത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലല്ല. He's actually supported Khan Academy because he believes in the power of this thing. We have edtechs going overall. Why? നമ്മളുടെ കൺവെൻഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ പരമ്പരാഗതമായ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് മെച്യൂർ, ഹ്യൂജ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ഓൾ ഫൈൻ. പക്ഷെ വിത്ത് the way the changes are happening, the way skills and requirements of the market is managing, always our conventional education system will also need supplemental support, and that is why all these edtech firms are coming. That is why Khan Academy is big. That is why all edtechs are like that. And people like Elon Musk himself says that colleges are for fun, learn otherwise. Adu alpam fanatic aanu, nammal avade vare onnu odane engu ettilla. Oru hybrid model will come in, wherein you will have your conventional campuses, conventional courses, and you will and you must and you should add on with supplemental courses which is in line with the career choices that you have made and what will add value. So that is the way the future is. The recruiters also will do that. It is for employability anywhere. For a startup allengil aa oru sector business matramalla, for anybody they will look at what did you do apart from your this one. കോളേജ് സമ്പ്രദായത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായിട്ട് ഒത്തിരി ആഡ് ഓൺ കോഴ്സുകളും സപ്ലിമെന്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻസും കോളേജിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ UGC ആണെങ്കിൽ UGCയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു. This is all because we can't change things overnight. There would be a hybrid system. I might be enrolled for BSc Mathematics, but I will have 3 add-on courses, and also I should do something along with it.
So this is not fun. This is not what രണ്ടോ മൂന്നോ ബുദ്ധിജീവികൾ അല്ലെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, രണ്ടോ മൂന്നോ അവന് പഠിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രാന്ത്, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. This is a need. എല്ലാവർക്കും CV എഴുതണം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ this is a need. What did you do apart from your graduation? ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സമയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇതല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ what are you spending your time on? And it will be too late. Service industry is going through major upskilling. Internet lo ottiri data undu. Please read about it. Where ആരെങ്കിലും പറയുന്ന കേട്ട് ചെയ്യണ്ട. Which are the companies who are consistently surviving decade on decade? Which are the skills in each of those sectors which is there? 10 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 5 വർഷം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്കിൽ അല്ല IT യിൽ ഇപ്പോൾ in demand. So with that fast pace, the only thing, നമ്മൾ പണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയും അവർ 20 വർഷം പഠിക്കണമെന്ന്. ഇതിപ്പോ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പ്രൊഫഷനിലും അങ്ങനെയാണ്. IT ഓൾറെഡി അങ്ങനെയാണ്. എവറി 3-4 years പീപ്പിൾ അപ്സ്കിൽ. ബാക്കി സെക്ടേഴ്സിലും നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് there is no growth എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. So it is important for us to have that culture. The time when we thought you get graduated from the best college, you get a job is over. It is all about not just about graduation. It is also about how good you are. ഇത് ഒരു ചേൺ കൂടിയാണ്, നമ്മളൊരു മനനം കൂടിയാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ചേൺ ദാറ്റ് അടയിട്ട് അടവച്ചു വിരിച്ച് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ഒരു ഫാക്ടറി സ്കൂൾ, the factory schooling or factory education system came after wars because jails were free and everybody was put in and came out. അതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായിട്ട്, because sectors don't require that, അതിന് വിഭിന്നമായിട്ട് what did you do? What is your competence? And higher competence gets valued, only higher competence gets paid. Appo please understand that this is not something a minority does or a minority wants to do. It is a need which you and I needs to do. As an HR professional, there are multiple times that I had to go through people's grievances after they've completed 12 years to 15 years in this one. Otherwise, everything is fine. Your EMAs get paid, you have promotion, services learning on site, everything is fine. 12-15 വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് പിന്നീട് ഗ്രോത്തിന് നമ്മൾക്ക് ഇന്ധനം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നും സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട റോൾസ് എടുത്തില്ലായിരുന്നു. സോ കരിയർ പ്ലാനിങ് ഓർ കരിയർ ചോയ്സ്, a lot of people think start with selecting a course and ends when you get placed in a company which you admire. It actually is not something which ends there. That is only the gate. You are entering a stadium and a gallery. If you have to find the seat which you really want to, you have to start planning your career there. അപ്പോ നിങ്ങളിപ്പോ BCom എടുത്തു, അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ CMA എടുക്കുക. CMA എടുത്താൽ എന്തൊക്കെ ജോലികളാണ് കിട്ടുന്നത്? ഈ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? ഇപ്പൊ സുജയ പാർവതി നമ്മൾ എന്നും TV കാണുന്നു, അപ്പൊ രാവിലെ വന്ന് വായിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതിയോ? Does she need, what are the other things which is involved? So please know about every job which is more than just what you see in front. CMA എടുത്താൽ എന്തൊക്കെ ജോലികൾ കിട്ടും? ഇന്നൊരു പൊസിഷനിൽ എത്തണമെങ്കിൽ എത്ര കാലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം? അതിനകത്ത് എന്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഉള്ളത്? കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വേറൊരു സെക്ടറിലേക്ക് മാറണമെങ്കിൽ is this going to limit me? I want to go into leadership. I want to go into this one. Some roles are function oriented. Some roles are leadership and management. So understand that ഒരു പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രീം ഓഫ് കരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് വൺ ജോബ്. ബാങ്കിങ് ജോബുകളെ കുറിച്ച് പലരും കുറ്റം പറയും. I would just say it is wrong. എന്ത് ഡിഗ്രിയും പഠിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയോ ബാങ്ക് ടെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് കയറിയതാണ്. ബാങ്കിൽ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോബ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ. നമ്മുടെ വിചാരം അങ്ങനെയാണ്. ബാങ്ക് ജോബ്സ് ഹാവ് ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻടു മോർ ഓഫ് എ സെയിൽസ് നേച്ചർ. അതറിയാതെ സെയിൽസ് അക്യുമെന്റ് ഇല്ലാത്ത എന്നെ പോലുള്ള ഒരാള് ബാങ്കിങ് ജോബിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് സോ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ഫോർ മീ. ഐ ജസ്റ്റ് കനോട്ട് ഡു. So that is not a bank jobs issue. That is my inability to understand exactly what is the nature of the job. Bank jobs have an inherent sales aspect to it. So understand. So ഈ കോഴ്സ് പഠിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും, എന്തൊക്കെ ജോലികളാണുള്ളത്, എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് കമ്പനികളാണ് എടുക്കുമ്പോൾ അവർ എൻട്രി ലെവലിൽ എടുക്കുമോ? ഇതിനകത്ത് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഫിനാൻസ് എന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനകത്ത് ഒരു 10 സബ്സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. Okay, some of them are leadership. Some of them are managerial, some of them are on operational excellence. Do you know that? So understand that, speak with people. So some of these certifications also inherently help you to have that understanding and pick your choices wisely. 12-13 വർഷം കഴിഞ്ഞ്
പ്രൊമോഷനുള്ള സാധ്യതകളുമില്ല. അപ്പോഴത്തേക്കും യു ഹാവ് റീച്ച് സംവെയർ. പ്രൊമോഷനുള്ള സാധ്യതകളില്ല, ഒരു കരിയർ, ഒരു കമ്പനി ചേഞ്ചിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവില്ല. ബിക്കോസ് ഒരു കമ്പനിയിൽ യു വുഡ് ഹാവ് ഗ്രോൺ ആൻഡ് യുവർ CTC മൈറ്റ് നോട്ട് ബി അഫോർഡബിൾ ഫോർ അനദർ കമ്പനി. സോ അങ്ങനെ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത്, സഡൻലി യു വാണ്ട് ടു കോംബ് യുവർ ഹെയർ ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ കോംബ് യുവർ ഹെയർ ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ ഹെയർ ലെഫ്റ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കണമെങ്കിൽ കരിയർ പ്ലാനിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സംതിങ് വിച്ച് യു നീഡ് ടു നോ. ഇറ്റ്സ് ബിയോണ്ട് ഗെറ്റിംഗ് എ ജോബ്. ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഹൗ യു ഫിഗർ ഔട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് 20-25 years and the first starting is again CMA. ഇതിനൊക്കെ പുറമെ of course you need your soft skills and behavioral skills and a certification like this, and many of the internships and the projects and the assignments you take as a part of certifications like this inherently gives you a test for that thing. Random meeting, random review, random project report, you get a feeling of this one. Mind you, that is more than wasting your time away in Netflix series or other things. You have to do it all. I am not saying ബുദ്ധിജീവിയായിട്ട് 20 മണിക്കൂറും ഒരു ദിവസം പഠിക്കണം എന്നുള്ളത്. You will learn to manage it. I mean, it's easier to come to a workplace. Suddenly workplace വന്ന് overwhelmed ആവുകയും പെട്ടെന്ന് growth വന്ന് stunted ആവുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പകരം slow and steady, you're building yourself, and because this is the ask. And again, I would like to highlight that this is not a choice, this is not a passion, this is a mandate, this is an ask. And you will perish unless you do that. Some of the sectors inherently tell that, others have not yet started speaking. I joined as a trainee, management trainee in TCS, and we were told in induction, ensure you change your roles every 2 years, otherwise you will get stuck. Some of us understood it was painful, which involved transfers, which involved learning something every 2 years, but it helps us to be flexible every throughout your career, and that builds a big perspective. So this is why you have to start early and understand there has to be enough time to try out things, to have a right picture, interact with the people who have spent so much of time in your chosen career, and then work accordingly onto that. So I guess I would take a pause in here. If we have questions, we can take it together. And I hope, you would all think about it, make rightful choices, have a plan, do course correction, and work single-handedly with focus with that one. Life is going to be easy. Today is a world of possibilities where you can learn anything and everything. You can work in a US firm from the comforts of sitting in your bedroom. Please don't miss the chance and make use of it, and then come out great, strong, and people who live life to their fullest. All the very best. Over to you, Hari. Thank you so much, madam. And I hope എല്ലാവർക്കും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടത്. The importance of choosing skills, importance of developing your own abilities, capabilities, an additional course along with your regular degree. ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും ഓഡിബിൾ ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാവോ? ക്വിക്ക് ആയിട്ട് ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാവോ? ഒരു ഹായ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ വെച്ച് എല്ലാവരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാവോ? എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. Ibrahim sir, would you like to add something? Yeah, I would like to share, because from the inspiration of my the graduation, along with the graduation, my life experience will be inspiring for my students. Shall I take 2 minutes? Most definitely, sir. Please. Now, in fact, this message have been really, it relates my life. എൻ്റെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഞാൻ മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ ആദ്യമായി പഠിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ യാദൃച്ഛികമായി ഇവർ പറഞ്ഞ പോലെ, ശ്രീയൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ജേർണലിസവുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു ടാലന്റ് ഉപയോഗിച്ച് മലയാള മനോരമ ഹാഡ് ഗിവൺ മി ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു വർക്ക് ആസ് എ പാർട്ട് ടൈം റിപ്പോർട്ടർ. ആ പാർട്ട് ടൈം റിപ്പോർട്ടർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഐ വാസ് സെൻറ്റ് ടു ഹൈക്കോർട്ട്സ് ഓൾസോ ഫോർ റിപ്പോർട്ടിംഗ്. സോ ഐ ഹാവ് ഇൻഫാക്ട് ഫോർ ദാറ്റ് ഈ 3 വർഷവും അതിനുശേഷം ഞാൻ ടൂറിസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു. ടൂറിസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ എ ഡിപ്ലോമ വൈൽ ഐ വാസ് സ്റ്റഡിയിങ് ഫോർ മൈ ഡിഗ്രി, ഡിപ്ലോമ ഇൻ ടൂറിസം, ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡൻസ്. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇവിടെ ഒരു കൊച്ചിയിൽ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡൻസ് ബ്യൂറോ ഉണ്ടാക്കി. അനേകം പേർക്ക് 10-50 പേർക്ക് ഈ വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുമ്പോൾ അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് അന്ന് ധാരാളം ഡോളറൊക്കെ കിട്ടിയതും ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല ഈ എൻ്റെ 2 along with my studies, ഈ 2 inspirations, one about tourism, other about journalism, and other about law. I have to join law college not on my merit but on the basis of my experience
in journalism, law college, I have got in the part-time class as a degree admission for LLB. ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് യാദൃച്ഛികമായ സംഭവമാണെങ്കിലും ഈ വിഷയവുമായി വളരെ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം ഇപ്പം നമ്മുടെ രാജ്യത്താണ് അധികം ഇല്ലാത്തത്. ഏൺ വൈൽ യു ലേൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊക്കെ ഉണ്ട്. പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവിടെ പഠനത്തോടൊപ്പം ആവശ്യമായ ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷം എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് 5 പൈസ മേടിച്ചിട്ടില്ല പഠിക്കാൻ. ഐ ഹാവ് സ്പെൻഡ് മൈ ഡേയ്സ് പാർട്ട് ടൈം സബ് എഡിറ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു, പിന്നെ ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദെയർ ആഫ്റ്റർ ഐ ജോയിൻഡ് ദ ലോ കോളേജ്. ഐ കണ്ടിന്യൂഡ് ദാറ്റ് ബൈ ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് ബൈ ദി ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഓഫ് മൈ ടീച്ചേഴ്സ്. I could become a senior lawyer, assistant solicitor general of India. That is what in the profession. അപ്പൊ ഈ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് കേൾക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി പറയാനുള്ളത്, ഈ പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ എസ്പെഷ്യലി ഗ്രാജുവേഷൻ സ്റ്റേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു കവാടം മാത്രമാണ്. ആ കവാടം എല്ലാവരും ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. അതായത് ഈ എക്സലൻസിനെ കുറിച്ച് നിർവചനം ഉള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം. ഡൂയിങ് ആൻ ഓർഡിനറി തിങ് ഇൻ ആൻ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി വേ, ദാറ്റ് ഈസ് റിയലി എക്സലൻസ്. റിയലി ലോജിക് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നതും ആ എക്സലൻസ് ആണ്. കാരണം ഇങ്ങനെ സാധാരണ ഒരു ഗൈഡൻസിലൂടെ എല്ലാവർക്കും മാർഗദർശനം കൊടുക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് സ്വന്തം അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സുജായും ലിമി റോസും ഒക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആകണം. ഈ മെസ്സേജ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ സഹപാഠികൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ എത്തിക്കാൻ കഴിയും. ഏൺ വൈൽ യു ലേൺ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അറ്റ് ദിസ് ടൈം. ഇത് എൻ്റെ വികാരത്തിന്റെ പേരിൽ, ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഇൻസ്പിറേഷന്റെ പേരിൽ ഞാൻ പങ്കുവെച്ചതാണ്. എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസും ഇത് കൂടുതൽ ആളിലേക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാൻ തയ്യാറാകണം എന്നുകൂടി വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു. Thank you so much, sir. So, like ഇവിടെ എല്ലാവരും വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും ക്വിക്ക് ആയിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഏത് ഗ്രേഡിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്? ഹാവ് യു കംപ്ലീറ്റഡ് യുവർ 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ്? 12th ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണോ അതോ ഡിഗ്രി ചെയ്യുവാണോ? Can all of you respond quickly? 12th completed. Very good, Aditya. ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ക്വിക്ക് ആയിട്ടൊന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാവോ? Completed 12th, completed 12th, completed 12th. And 11th commerce is also there. And are all of you guys from commerce stream? Commerce stream തന്നെയാണോ എല്ലാ കുട്ടികളും? സയൻസ് സ്ട്രീമിലുള്ള കുട്ടികളും ഉണ്ട്. കൂടുതലും കൊമേഴ്സ് ആണ്, ബട്ട് സയൻസ് സ്ട്രീമിലുള്ള കുട്ടികളും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. Now, let me tell you something very common. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, വി ആർ ഓൾ ഫേസിങ് ത്രൂ എ പാൻഡമിക് പീരീഡ്. ഈ പാൻഡമിക് പീരീഡിൽ ഒരുപാട് പേരുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് പേരുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് പേർക്ക് കുറഞ്ഞ സാലറി ഏൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാരൻസിനെ തന്നെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം, റൈറ്റ്? ഒരുപാട് പേർക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ട് മന്ത്ലി സാലറി കിട്ടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സാലറി കട്ട്സ് വരുന്നുണ്ട്. പലർക്കും ഓൺട്രപ്രീനർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിൽ വരുമാനത്തെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ അവർ വളരെ വെറീഡാണ്. അവരുടെ ഇമോഷണൽ വെൽബീയിങ് വളരെയധികം വെറീഡാണ്. മുതിർന്ന കുട്ടികൾ എന്ന നിലയിൽ ഒരു കരിയറിൽ പെട്ടെന്ന് സെറ്റിൽ ആകുക, ഫാമിലി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് കയറി വരുന്നുണ്ട്. Am I correct? Can all of you respond? Am I correct? Yes, sir. Yes, എല്ലാവരും ചാറ്റ് ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. യെസ് 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 അതെ, നമ്മളെല്ലാവരും ഒരേ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ്, റൈറ്റ്? ഇവിടെയും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ആരാ? നമ്മുടെ സുജയ മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ, ലിമി മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ അവരവരുടെ മേഖലയിൽ എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. ഒരു എക്സ്പേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പ്രൊഫഷണലിനെ എടുക്കാം. സുജയ മാഡം, ലിമി മാഡം പലതവണ CMA എന്നൊരു കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. CMA, മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടന്റ്, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആണ്. ആൻഡ് നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആകുമ്പോഴത്തെ പ്രത്യേകത എന്താ? നമ്മുടെ മേഖലയിൽ നമ്മളൊരു എക്സ്പേർട്ട് ആയിരിക്കും. ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആക്ടർ ആ മേഖലയിൽ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ആണ്, റൈറ്റ്? പ്രൊഫഷണൽ ഡാൻസർ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ആണ്. ലിമി മാഡം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ട്രെയിനർ ആണ്, പ്രൊഫഷണൽ കോച്ച് ആണ്. സുജയ മാഡം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ്. അവരവരുടെ മേഖലയിൽ എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ ആകുമ്പോഴത്തെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഇഫ് യു ആർ എ പ്രൊഫഷണൽ, നമ്മുടെ സർവീസിന് ഭയങ്കര വലിയൊരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാകും. നമ്മുടെ സർവീസ് ഒരു എക്സ്പേർട്ട് സർവീസ് ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ സർവീസ് ഒരു എക്സ്പേർട്ട് സർവീസ് ആണെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ നമ്മുടെ സർവീസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ജീവിക്കുക. ആൻഡ് ജനങ്ങൾ നമ്മുടെ സർവീസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി, കരിയർ സെക്യൂരിറ്റി അത് വളരെ വലുതായിരിക്കും.
അത് ഗവൺമെന്റ് ജോബ് ആയിക്കോട്ടെ, പ്രൈവറ്റ് ജോബ് ആയിക്കോട്ടെ, സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ കരിയർ സെക്യൂരിറ്റി ഭയങ്കര വലുതായിരിക്കും. നമ്മുടെ കരിയർ സെക്യൂരിറ്റി ഭയങ്കര വലുതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏർണിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയും വളരെ വലുതായിരിക്കും. ഏർണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി വളരെ വലുതാണെങ്കിലോ സമൂഹത്തിലുള്ള നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് റെപ്യൂട്ടേഷനും വളരെ വലുതായിരിക്കും. അതാണ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആകുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു കോമേഴ്സ്, കോമേഴ്സിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ സെക്ടർ, സോറി ചെറിയൊരു കോൾഡ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ്, കോവിഡ് അല്ല, കോമേഴ്സിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ സെക്ടർ ലോകത്ത് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചാലും, എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് സംഭവിച്ചാലും കൊമേഴ്സിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ സെക്ടർ അതിനോട് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്. ഒരിക്കലും കൊമേഴ്സിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ സെക്ടർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതല്ലാതെ പുറകോട്ട് പോകുന്നില്ല. ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന റെക്കോർഡ്സ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും വേദാസ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ബൈബിൾ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഖുറാൻ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റിലീജിയൻ ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്. അല്ല, ഇറ്റ് ഇസ് എ ലെഡ്ജർ. ഒരു ലെഡ്ജർ ആണ് ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബുക്ക്. അവിടുന്ന് ഈ ലോകത്ത് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു, അപ്പോഴും കൊമേഴ്സ് പ്രൊഫഷൻസ് സ്ട്രോങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് പ്രൊഫഷൻസ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ആം എ ക്വാളിഫൈഡ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്. ഞാനൊരു കമ്പനിയുടെ CFO ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഗൂഗിൾ പുതിയൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എനിക്ക് എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം. ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എൻ്റെ വർക്ക് കുറെ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും, എൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഒരുപാട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആസ് എ CFO ഞാൻ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കണം. ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് എന്ത് കോസ്റ്റ് വരും, ഈ കോസ്റ്റിനുള്ള ഫണ്ട് ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തും, കണ്ടെത്തി ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ എനിക്ക് കുറെ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, എൻ്റെ ഓവറോൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നല്ല രീതിയിൽ കുറയോ, വളരെ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ കുറെ സ്റ്റാഫിന്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കുറെ കൂടെ കൂട്ടാൻ സാധിക്കുമോ, എൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയെ നല്ല രീതിയിൽ ബാധിക്കുമോ, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കണം. ആ ഡിസിഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കും. അതാണ് കൊമേഴ്സ് പ്രൊഫഷണൽസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. അവരെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് റോൾസിൽ മാത്രമേ കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ഈ ലോകത്ത് സംഭവിച്ചാലും കൊമേഴ്സ് പ്രൊഫഷൻസ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനും ടെക്നോളജിയിലുള്ള എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണെങ്കിലും, ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റിലുള്ള എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണെങ്കിലും, അത് വർക്ക് ഫോഴ്സിനെ ഓൾട്ടർ ചെയ്തേക്കാം, അത് വർക്കിംഗ് സ്റ്റൈലിനെ മാറ്റിയേക്കാം, നമ്മുടെ ഗോൾസിനെ, ഓവറോൾ ഗോൾസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിനെയും മാറ്റിയേക്കാം. പക്ഷെ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യങ്ങൾക്കും സാധിക്കത്തില്ല. ഡിസിഷൻസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ, ഹ്യൂമൻ ഇമോഷൻസ് വേണം. അവിടെയാണ് കൊമേഴ്സ് പ്രൊഫഷണൽസിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നിങ്ങൾ വളരെ അവെയർ ആണ് ഇന്നത്തെ സോഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസിൽ. ഒരുപാട് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത്, എംപ്ലോയ്മെന്റിന് വേണ്ടി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, കുറഞ്ഞ സാലറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടത്ര ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടാത്തവരുണ്ട്, പഠിച്ചിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ഒരുപാട് MBAs ഉണ്ട്, ഇതേ സിറ്റുവേഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരുപാട് MBAs ഉണ്ട്. നമ്മൾ കുറെ ലോയേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാ? നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വി ആർ സപ്ലൈയിങ് മോർ ആൻഡ് മോർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, മോർ ആൻഡ് മോർ MBAs ഇൻ ടു ദ മാർക്കറ്റ് എവറി ഇയർ. അതനുസരിച്ചുള്ള ഡിമാൻഡ് എത്തുന്നില്ല. ലിമി മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ റിക്രൂട്ടേഴ്സ്, ഇവര് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കൂടെ എക്സ്ട്രാ പഠിച്ചു, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ജോലിക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും റിക്രൂട്ടേഴ്സ് ഇവരിൽ വാല്യൂ കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണ് വെൻ സപ്ലൈ ഈസ് മോർ ദാൻ ഡിമാൻഡ്, മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചവർക്കറിയാം, വാല്യൂ വിൽ ഗോ ഡൗൺ, പ്രൈസ് വിൽ ഗോ ഡൗൺ. അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇന്നേ വരെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടന്റ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി സെക്രട്ടറി, ഏതെങ്കിലും ഒരു ACCA, ഏതെങ്കിലും ഒരു CPA ജോലിയില്ലാത്ത അവസ്ഥ, കുറഞ്ഞ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിന് വേണ്ടി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ, ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ക്യാൻ ഓൾ ഓഫ് യു റെസ്പോണ്ട്? ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Can all of you respond quickly? Chat box lo? No, definitely no. കേൾക്കാൻ യാതൊരു സാധ്യതയില്ല. അതാണ് കൊമേഴ്സിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഒരു ചുരുങ്ങിയ സമയം എടുത്തുകൊണ്ട് let me introduce to you a few professional courses. And ആ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടൈമിനെ എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ക്വാളിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാം, ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. റെഡിയാണല്ലോ എല്ലാവരും?
Are you guys ready? And all of you respond. എല്ലാവരും റെഡി ആണല്ലോ? നിങ്ങൾ റെഡി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. Okay, okay, perfect. The first course that I want to tell you about is called CMA. ഇവിടെ പലതവണ CMA നെ കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Certified Management Accountancy USA. ഒരു ഗ്ലോബലി ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സാണ് സർട്ടിഫൈഡ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടൻസി USA. 100 വർഷമായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാറ്റസും റെപ്യൂട്ടേഷനും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ബോഡിയായ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടൻസി USA ആണ് ഈ കോഴ്സിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് വൺസ് യു ക്വാളിഫൈ, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഗ്ലോബൽ പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ്. ഈ കോഴ്സ് ഈ ലോകത്തൊരുവിധം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും അവരവരുടേതായ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടൻസി കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവും. ലോകത്തെ എല്ലാ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടൻസി കോഴ്സുകളുടെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സാണ് സർട്ടിഫൈഡ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടൻസി USA. ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ MBA-നെക്കാട്ടിലും MBA പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനെക്കാട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് CMA USA വരുന്നത്. ആൻഡ് MBA പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനെക്കാട്ടിലും ഇന്ത്യയിൽ 40 to 60% ഹയർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സാലറി CMA USA പ്രൊഫഷണൽസിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ അബ്രോഡിന്റെ കേസ് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയണ്ടല്ലോ. ഈ കോഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻറ്റേജിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇതിന്റെ അട്രാക്ഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോഴ്സിന്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആണ്. എന്താണ് ഈ കോഴ്സിന്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി? 2 പാർട്സ് ആണ് ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കാനുള്ളത്. 2 പാർട്സ്. ഈ 2 പാർട്സും കൂടെ ഒരു ഒറ്റ വർഷം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. 1 year you can complete both parts of CMA USA. അതാണ് ഈ കോഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി. അതെന്ത് പരിപാടിയാണ് സാറേ, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് 1 കൊല്ലം കൊണ്ടൊക്കെ തീരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിന്റെ ഗുട്ടൻസ് പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് വർഷം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടൻസിന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു 100 വർഷമായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ബോഡിയാണെന്ന്. പക്ഷെ അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം 100 വർഷം പഴക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. അവരെപ്പോഴും കാലത്തിനനുസരിച്ച് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. They don't want you to study for so many years, but they want you to have different type of experiences. ഇവിടെ ലിമി മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ they want you to have different type of experiences. So CMA USA ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ 3 കണ്ടീഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യണം. 1, നിങ്ങൾക്കൊരു ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവണം, പ്രിഫറബിളി BCom ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവണം. 2, നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ 2 പാർട്സും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ആൻഡ് 3, നിങ്ങൾക്ക് 2 വർഷത്തെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം. ഈ 3 കണ്ടീഷൻ ആണ് മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചോട്ടെ, നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചോട്ടെ. നിങ്ങളിപ്പോൾ +2 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ +2 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വർഷം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എത്ര വയസ്സായി? ക്യാൻ ഓൾ ഓഫ് യു റെസ്പോണ്ട്? +2 കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വർഷം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എത്ര വയസ്സായി? 18. ആവറേജ് 18. ചില കുട്ടികൾ 17 ആയിരിക്കും, ചിലർ 19 ആയിരിക്കും, എന്നാലും ആവറേജ് 18. റൈറ്റ്. ഈ 18 എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ 3 വർഷത്തെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ചെയ്തു, കൊമേഴ്സ് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ചെയ്തു. അത് പാസ്സായി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വയസ്സാകും? 21. ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആയോ? ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആയോ? നോ, ഡെഫിനറ്റ്ലി നോ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? നിങ്ങൾ മിടുക്കരായിട്ട് 2 വർഷത്തെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്തു. പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ എത്ര വയസ്സായി? 23. ഇവിടെയാണ് ചെറിയൊരു ട്വിസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എൽഡർ സിബ്ലിങ്സിനെയോ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ സീനിയേഴ്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകും. ഈ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളിൽ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട്. അവർ ഒന്നെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി 1 year അവർ വർക്ക് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അവർ റിസൈൻ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അവർ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകും. അതല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്ട്ലി ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകും. ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞാലും എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ അധികം നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആണ്. ആം ഐ കറക്റ്റ്? ശരിയാണെങ്കിൽ യെസ് പറയാം, തെറ്റാണെങ്കിൽ നോ പറയാം. ആം ഐ കറക്റ്റ്? യെസ്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ്. അങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് 2 വർഷത്തെ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് കൂടെ ചെയ്തു. ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സായി? 24 അല്ല, 25 ആവും. പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ 2 വർഷത്തെ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ എത്ര വയസ്സായി? 25. മൈ ഡിയർ മുഹമ്മദ്, മൈ ഡിയർ സിന്ധു, ജോയൽ, അജ്മല, ആന, ആദിത്യ, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ 25 ഇയേഴ്സും കഴിഞ്ഞ് 26-ലാണോ നിങ്ങളുടെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്? 26-ൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതിയോ? നോ, ഡെഫിനറ്റ്ലി നോ. റൈറ്റ്.
ഇവിടെയാണ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് അലോങ് വിത്ത് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ്. KMM കോളേജ് തൃക്കാക്കര, KMM കോളേജ് തൃക്കാക്കര ലോജിക് സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് will give you the opportunity to do regular BCom along with CMA USA. റെഗുലർ BComനൊപ്പം തന്നെ CMA USA നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. ഡെനറ്റ് ജോസഫ് +2 ശേഷം ഡെനറ്റ് ജോസഫ് is joining KMM കോളേജ് തൃക്കാക്കര for regular BCom, 3-year BCom along with CMA USA. BCom തീരാൻ 3 വർഷം, CMA USAയുടെ 2 പാർട്സും തീരാൻ 1 വർഷം. യു ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ടുഗെദർ. അറ്റ് ദി ഏജ് ഓഫ് 21 ഡെനറ്റിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു ഗ്ലോബൽ പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്. അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഡെനറ്റിന് ഇന്ത്യയിൽ ബിഗ് 4 കമ്പനീസിലോ മറ്റ് MNCസിലോ അല്ലെങ്കിൽ അബ്രോഡ് പോകണമെങ്കിൽ ഗൾഫ് കൺട്രീസിലേക്കോ US ഒക്കെ ഡെനറ്റിന് പോയി വർക്ക് ചെയ്യാം. നല്ല പൊസിഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് 2 വർഷത്തെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് IMA നോട്ടിഫൈ ചെയ്താൽ you will officially become Dennett Joseph CMA USA. ഏത് പ്രായത്തിൽ? അറ്റ് ദി ഏജ് ഓഫ് 23. ജനറ്റിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും അടുത്ത് ഇനി എന്ത് പഠിക്കണം, എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യു ആർ ഓൾറെഡി ക്വാളിഫൈഡ്, വെൽ സെറ്റിൽഡ് ഗ്ലോബൽ പ്രൊഫഷണൽ. മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ഇനി ഞാൻ ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് പഠിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സാലറി 40,000 കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഈ 40,000 21ാം വയസ്സിൽ കിട്ടുന്നതും 24ാം വയസ്സിൽ കിട്ടിത്തുടങ്ങുന്നതും 23ാം വയസ്സിൽ കിട്ടിത്തുടങ്ങുന്നതും തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, ഭയങ്കര വലിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ക്വാളിഫൈ ചെയ്തു, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സാലറി 40,000 കിട്ടി, 3 വർഷം ആ 40,000 തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആവറേജ് ചുമ്മാ ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പൊ തന്നെ 3 വർഷം കൊണ്ട് 14 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലായി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട്. 14 ലക്ഷം. ഞാൻ സാലറി ഇൻക്രിമെന്റ് ഇവിടെ കൂട്ടിയിട്ടില്ല, 14 ലക്ഷമായി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട്. ഈ 14 ലക്ഷമാണ് നിങ്ങൾ പിന്നെ ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾ നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, നിങ്ങൾ ഈ 14 ലക്ഷം ഏൺ ചെയ്തു, 3 വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ പൊസിഷൻ മാറി, നിങ്ങളുടെ സാലറി സിറ്റുവേഷൻസ് മാറി, 1 lakhന് മുകളിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏണിങ് പോകുന്നൊരു പോയിന്റാണ്. അപ്പം പയ്യെ ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചവരെല്ലാവരും പുറകെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആ 40,000 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അവരുടെ സെയിം പ്രായമുള്ള നിങ്ങൾ 1 lakhന് മുകളിൽ ഏൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ നിങ്ങളുടെ സമയം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിന് ഭയങ്കര വലിയ വിലയുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആ വില ഇപ്പോൾ ഏൺ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ മിസ്സാക്കി കളയാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ഏണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് നിങ്ങൾ പിന്നീട് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും. സോ ടൈമിനെ വളരെയധികം കെയർഫുൾ ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക, ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീനെ നല്ല രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. ലോജിക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം IMAയുടെ ഇന്റർനാഷണൽ പ്ലാറ്റിനം പാർട്ട്ണർ ആണ് ലോജിക്. ഇന്റർനാഷണൽ പ്ലാറ്റിനം പല ലെവൽസ് ഉണ്ട്, സിൽവർ പാർട്ണർ, ഗോൾഡ് പാർട്ണർ, അതിന്റെ പ്ലാറ്റിനം പാർട്ണർ ആണ് ലോജിക്. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ഗ്ലോബൽ പാസ് റേറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ റിസൾട്ട്സും 1000ന് മുകളിൽ സ്റ്റഡി അവേഴ്സും IMA അപ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസും മാത്രം, CMA ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സും, റെഗുലർ ആയിട്ട് നടത്തുന്ന മോക്ക് എക്സാംസും, ഓൺലൈൻ ബാച്ചസും, റെഗുലർ ബാച്ചസും, പ്ലേസ്മെന്റ് അസിസ്റ്റൻസും ലോജിക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് CMA USA is all about. Clear ആണോ എല്ലാവർക്കും? Did you all understand CMA USA? So far CMA USAക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ 2 വേൾഡ് റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിരുന്നു ലോജിക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 1 റിസൾട്ട് വന്നു. ലോകത്തെ 10 റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൽ 2 ഇന്ത്യക്കാരേ ഉള്ളൂ. 2 പേരും മലയാളികളാണ്, 2 പേരും ലോജിക് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. സോ മൊത്തത്തിൽ 4 വേൾഡ് റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് CMA USAക്ക് ലോജിക്കിനുള്ളത്. Another most valuable course, ACCA UK, Association of Chartered Certified Accountants of United Kingdom. ACCA നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം സിമിലർ വാല്യൂ ഉള്ള, അത്രയും ഗ്ലോബലി റെസ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈനാൻസ് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സാണ് ACCA. ദോ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ UK ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് നോ ലോങ്ങർ കൺഫൈൻഡ് ടു എനി പെർട്ടിക്കുലർ കൺട്രി. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഓഡിയോ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ. ഹർഷിനി ഒന്ന് ഓഡിയോ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ. ഓക്കെ. ഇറ്റ് ഈസ് നോ ലോങ്ങർ കൺഫൈൻഡ് ടു എനി പെർട്ടിക്കുലർ കൺട്രി. ഇത് ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഗ്ലോബൽ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സാണ്, ഒരു ഗ്ലോബൽ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി കോഴ്സാണ് ACCA എന്ന് പറയുന്നത്. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് തരാൻ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സാണ് ACCA. നിങ്ങൾക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ്.
179 രാജ്യങ്ങൾ 179 കൺട്രീസ് ആണ് ACCA നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് തരുന്നത്, ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇന്ത്യ. നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ACCA എല്ലാ വർഷവും ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളി പ്ലേസ്ഡ് ആയി നല്ല സാലറി മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. അത്രയധികം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ACCA നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. 179 കൺട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിറ്റി മച്ച് ഓൾ ദ കൺട്രീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ദാറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തരുന്നുണ്ട്. അതാണ് ACCAയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ്. 2 ലെവൽസ് ആണ് ACCAക്ക് ഉള്ളത്. ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ലെവലുണ്ട്, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലെവലുണ്ട്. നിങ്ങൾ +2 ഏത് സ്ട്രീം പഠിച്ചാലും ACCA നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എലിജിബിൾ ആണ്. വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രം സയൻസ് ഓർ ഫ്രം കോമേഴ്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ACCA പഠിക്കാൻ എലിജിബിൾ ആണ്. ആൻഡ് ഈ 2 ലെവൽസ് കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ 2 to 2.5 ഇയേഴ്സ് ആണ് ACCAക്ക് വേണ്ട ഡ്യൂറേഷൻ. ഈ 2.5 ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ 3 വർഷത്തെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസും ACCAക്ക് കമ്പൽസറി ആണ്. ഞാൻ CMAക്ക് പറഞ്ഞ അതേ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ACCAക്കും അവൈലബിൾ ആണ്. CMAക്ക് പറഞ്ഞ അതേ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ACCAക്കും അവൈലബിൾ ആണ്. 1. Chinmaya University is providing an integrated program. നിങ്ങൾക്ക് BCom with ACCA ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം ചിന്മയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ACCA പ്രൊഫഷണൽ ബോഡിയും ചിന്മയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു MOU ആണ് ആൻഡ് ലോജിക് ആണ് അതിന്റെ കോച്ചിങ് കാര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ? ACCAക്ക് നിങ്ങൾക്ക് 6 പേപ്പർ വരെ എക്സംഷൻ കിട്ടാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് BCom കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഐശ്വര്യ PS BCom കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം കൊണ്ട് ACCAയുടെ 2 ലെവൽസും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അറ്റ് ദി ഏജ് ഓഫ് 21 ഐശ്വര്യയുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു ഗ്ലോബൽ പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്. ACCA പോലെ അത്രയും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തരുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്. 21ാമത്തെ വയസ്സിലാണെന്ന് ആലോചിക്കണം. ഐശ്വര്യക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിറ്റി മച്ച് എനി കൺട്രി ഇൻ ദ വേൾഡ്, 179 കൺട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹ്യൂജ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഐശ്വര്യക്ക് പോയി നല്ല പൊസിഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം, നല്ല സാലറി ഏൺ ചെയ്യാം. ആൻഡ് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ യു ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദി ACCA പ്രോഗ്രാം. 24ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഐശ്വര്യ ഒരു വെൽ സെറ്റിൽഡ് ഗ്ലോബൽ പ്രൊഫഷണൽ ആണ്. ഐശ്വര്യയുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും എൻട്രി ലെവൽ ജോബ്സിന് കയറുമ്പോൾ അല്ലെ അടുത്ത് എന്ത് പഠിക്കണം എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സമയം ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്താലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ പഠിച്ചാൽ ഭയങ്കര എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് ആയിരിക്കില്ലേ, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കില്ലേ? നോ, ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു സംതിങ്. നോ, ലോകത്തെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഒരു ദിവസം 24 മണിക്കൂറാണ് സമയമുള്ളത്. അത് കൂടുതലോ കുറവോ ഒന്നും ആർക്കും കിട്ടുന്നില്ല. ലിമി മാഡം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, ഒരു ദിവസം എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ചുമ്മാ ഒന്നൊരു റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത് നോക്കൂ. ചുമ്മാ നിങ്ങളുടെ ഒരു ടൈം ഷീറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നിങ്ങൾക്ക് എന്തുമാത്രം സമയമാണ് നിങ്ങൾ വെറുതെ പോകുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത്. വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം. സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങൾ അറിയില്ല. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്, അതിനുള്ള ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലുള്ള സമയവുമുണ്ട്. ആൻഡ് BCom, വൈ BCom? ബിക്കോസ് സബ്ജക്ട്സ് കുറെ കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് വരികയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ സ്റ്റിൽ സേവ് എ ലോട്ട് മോർ ടൈം. അതാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഇനി വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ACCA, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ what you need to understand is ACCAക്കോ CMA USAക്കോ ഇന്ത്യയിൽ സൈനിങ് അതോറിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിന് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമേ സൈനിങ് അതോറിറ്റി ഉള്ളൂ. ACCAക്ക് അങ്ങനെയല്ല. ACCAക്ക് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ സൈനിങ് അതോറിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് വേണ്ട, ജോലിക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ 179 countries will give you a lot of opportunities. ACCA ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മിനിമം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സാലറി 40,000 to 50,000 ആണ് ഏറ്റവും കുറവ് കിട്ടുന്നത്. ഏറ്റവും കുറവ് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ഏറ്റവും കുറവ് കിട്ടുന്നത്. എബ്രോഡിലേക്ക് പോയാൽ പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ഒരു 2-3 വർഷം കൊണ്ട് 1 lakhന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരാണ് ACCA പ്രൊഫഷനിലുള്ളത്. അത്രയും വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹൈ വാല്യൂ സ്കില്ലാണ് ACCA. ലോജിക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗ്ലോബൽ പാസ് റേറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ റിസൾട്ട്സും 1500ഓളം സ്റ്റഡി അവേഴ്സും ACCA തന്നെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് റെസ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സും റെഗുലർ ആയിട്ട് നടത്തുന്ന മോക്ക് എക്സാംസും ഓൺലൈൻ ബാച്ചസും റെഗുലർ ബാച്ചസും പ്ലേസ്മെന്റ് അസിസ്റ്റൻസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ACCA is all about. ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? Did you all understand ACCA?
യെസ്, ഡിഗ്രിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സസും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. The first course is most definitely ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി. ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു ഗ്ലോബലി ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ഫൈനാൻസ് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് ആണ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി. ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആരും തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ വഴിയില്ല. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നൊരു പാർലമെന്ററി ബോഡിയാണ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിയെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് +2 കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാളിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ 5 വർഷത്തോളമാണ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഡ്യൂറേഷൻ. ഈ 5 വർഷത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? 2 വർഷം നിങ്ങൾ പഠിക്കും, 3 വർഷം നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യും. അതാണ് ഈ 5 വർഷത്തിൽ സംഭവിക്കുക. ഒരു IIM ഒരു MBA ഫൈനാൻസ് എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിക്ക് വാല്യൂ ഉള്ളത് ഈ 3 വർഷത്തെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവലുണ്ട്, ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവലുണ്ട്, ഒരു ഫൈനൽ ലെവലുണ്ട്. 3 ലെവൽസ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ ഇതിന്റെ സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് യു വിൽ ബി വർക്കിംഗ് അണ്ടർ എ പ്രാക്ടീസിങ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്. നിങ്ങളുടെ 3 ഇയർ കമ്പൾസറി ഇന്റേൺഷിപ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്യും. ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പ്. ആ 3 ഇയേഴ്സ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു മേക്ക് എ ഹോൾ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡീസിനൊപ്പം വർക്ക് കൂടെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ. ഒന്ന് ഓഡിയോ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. നന്ദന ഒന്ന് ഓഡിയോ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. നന്ദന വിജയൻ ഒന്ന് ഓഡിയോ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ഓക്കെ, പെർഫെക്റ്റ്, താങ്ക് യു. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡീസിനൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടുപോകാൻ ആൻഡ് ആ 3 ഇയേഴ്സ് നിങ്ങളെ അക്കൗണ്ടിങ്, ഓഡിറ്റിംഗ്, ടാക്സേഷൻ, ലോ, മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്, ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഡിറ്റിംഗ്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ എക്സ്പേർട്സ് ആക്കി മാറ്റുവാണ്. ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോകാം. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ ഓഫീസൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുകാരും ഇൻഡിവിജ്വൽസും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ക്ലയൻസ് ആയിട്ടുണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ എല്ലാം ടാക്സേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, ഫൈനാൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, അവരുടെയൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സർവീസസ് ചെയ്തു കൊടുക്കാം. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആണ്. ആൻഡ് നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ പ്രൊഫഷണൽ സർവീസിനും നിങ്ങൾ പ്രൊഫഷണൽ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ക്ലയൻസിന്റെ എണ്ണം കൂടുന്തോറും, നിങ്ങളുടെ ക്ലയൻസ് എത്ര വലിയ വലിയ ആൾക്കാരാകുന്തോറും നിങ്ങളുടെ ഏർണിംഗ് കപ്പാസിറ്റിക്ക് ഒരു ലിമിറ്റും ഉണ്ടാകില്ല. ഇനി അത് വേണ്ട, ജോലിക്ക് പോയാൽ മതി. നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ എംപ്ലോയി ആയിരിക്കും, ബട്ട് അതൊരു എൻട്രി ലെവൽ ജോബ് ആയിരിക്കില്ല. നേരെ മാനേജ്മെന്റ് ലെവൽ പൊസിഷനിൽ മാത്രമേ പ്ലേസ് ചെയ്യുള്ളൂ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫൈനാൻസ് മാനേജർ തൊട്ട് മുകളിലേക്ക്. കഴിഞ്ഞ ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഡേറ്റ പ്രകാരം ദ ലോവസ്റ്റ് സാലറി ഫോർ എ ന്യൂലി ക്വാളിഫൈഡ് CA വർഷം 8 ലക്ഷം രൂപയാണ് ലോവസ്റ്റ് സാലറി. ഹയസ്റ്റ് സാലറി 72 lakhs. അതാണ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കപ്പാസിറ്റി. ലോജിക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാഷണൽ പാസ് പെർസെൻറ്റേജിനേക്കാൾ കൂടുതൽ റിസൾട്ട്സും മോക്ക് എക്സാംസും CA ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സും കൂടുതൽ സ്റ്റഡി അവേഴ്സും ഓൺലൈൻ ബാച്ചസും റെഗുലർ ബാച്ചസും പ്ലേസ്മെന്റ് അസിസ്റ്റൻസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി ചെയ്യാൻ 5 വർഷം ഡ്യൂറേഷൻ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി എപ്പോൾ ചെയ്യും? നിങ്ങൾക്ക് ജെയിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബാംഗ്ലൂരിന്റെ BCom വിത്ത് കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അലോങ് വിത്ത് CA ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോജിക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് BCom വിത്ത് കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി സബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ട് വളരെ കോംപ്ലിമെന്ററി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡിഗ്രി കോഴ്സും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു തരുന്നത്. അത്രയും സമയം നിങ്ങൾക്ക് ലാഭിക്കാം, അത്രയും സമയം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിക്ക് പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് BCom പഠിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കേസസ് ആണ്. പക്ഷെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി അല്ലെങ്കിൽ ACCA അല്ലെങ്കിൽ CMA ഒക്കെ പോലൊരു ഹൈ വാല്യൂ സ്കില്ലിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? Did you all understand CA? Did all of you understand chartered accountancy? Yes. Chartered accountancy പോലെ മറ്റൊരു ഹൈ വാല്യൂ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് ആണ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടൻസി, CMA ഇന്ത്യ. ഞാൻ നേരത്തെ CMA USA കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. എന്തായിരുന്നു അത്? സർട്ടിഫൈഡ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടൻസി USA കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ഇന്ത്യൻ വേർഷൻ ആണ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടൻസി ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മറ്റൊരു പാർലമെന്ററി ബോഡിയായ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഈ കോഴ്സിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 4 വർഷമാണ് CMA ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഡ്യൂറേഷൻ ആഫ്റ്റർ യുവർ +2. വളരെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടൻസി ഇന്ത്യ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചോട്ടെ, എന്തിനാ ഒരാൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരാൾ എന്തിനാ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത്? പുണ്യം കിട്ടാനാണോ ആരെങ്കിലും ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത്? 11th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ 2nd പേജിൽ അതിന് ഉത്തരവുണ്ട്.
Why is anybody doing? What is the primary motive of doing business? Can all of you respond? Profit. Profit, Right. sir. Definitely profit. Profit കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ആൾക്കാർ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം? ഒന്ന്, നമ്മുടെ സെയിൽസ്, നമ്മുടെ റവന്യൂ നല്ല രീതിയിൽ കൂടണം. റൈറ്റ്. ഇനി നമ്മുടെ സെയിൽസ് റവന്യൂ കൂടിയാൽ മാത്രം മതിയോ? നമ്മുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നല്ല രീതിയിൽ കുറയുകയും കൂടെ വേണം. ഇനി ഈ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണോ? കോൾഗേറ്റ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് അവരുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മുഴുവൻ വെട്ടിച്ചൊരുക്കി. അത് കാരണം അവർക്ക് ഭയങ്കര അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. വലിയൊരു പാക്കറ്റ് ഓഫ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ്, ട്യൂബ് ഓഫ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് 5 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മേടിച്ചു, പല്ല് തേച്ചു. 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പല്ലെല്ലാം കൂടെ കുഴിഞ്ഞു പോയി. പിന്നെ കോൾഗേറ്റിന് ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകൂ? നോ. അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറയ്ക്കുമ്പോഴും പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി, സർവീസിന്റെ ക്വാളിറ്റിയെ ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കാൻ പാടില്ല. ഇവിടെയാണ് ഒരു കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടന്റിന്റെ സ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടന്റിന് ഒരു ബിസിനസിന്റെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്കും ഇറങ്ങിപ്പോവാം. ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേൺ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം, റോ മെറ്റീരിയൽസിനെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യണം, ഫിനിഷ് ഗുഡ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസിനെ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറിയിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഫിനിഷ് ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുത്ത ഫിനിഷ് ഗുഡ്സിനെ പാക്ക് ചെയ്യണം, ലേബൽ ചെയ്യണം, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം, സെല് ചെയ്യണം. ഈ ഫാക്ടറിയും ഓഫീസും ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്യണം, സ്റ്റാഫിനെ മാനേജ് ചെയ്യണം. ഒരുപാട് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും. ഒരു കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടന്റിന് ഈ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്കും ഡീപ്പായിട്ട് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് പ്രോബ്ലംസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ, ക്രിയേറ്റീവും കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടെത്താൻ, ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റംസ് ഇവിടെയൊക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ, ബിസിനസിന്റെ ഓവറോൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ കുറയ്ക്കാൻ വിത്തൗട്ട് എഫക്റ്റിംഗ് ദി ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ബിസിനസിന്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയെ നല്ല രീതിയിൽ കൂട്ടാൻ. ഇതാണ് ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്കിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഇത്രയധികം വാല്യൂ. +2 കഴിഞ്ഞാൽ CMA ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 3 ലെവൽസ് ആണുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു CMA ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു ഫൈനൽ ലെവൽ ഉണ്ട്. CAയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 3 വർഷത്തെ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ്ങും CMAക്ക് കമ്പൽസറി ആണ്. ഇനി CMA ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ചെയ്യാൻ എലിജിബിൾ ആകും. ബട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മറ്റൊരു കോഴ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് CAT, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് ടെക്നീഷ്യൻ. ഈ CAT ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ചെയ്യാൻ എലിജിബിൾ ആകും. അപ്പൊ എന്താ വ്യത്യാസം? CAT will make you employable. CAT will make you job oriented. നിങ്ങൾക്കൊരു അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കാനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ചോയ്സ് CAT ആണ്. ആൻഡ് CATന്റെ മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ്, CAT കുറെ കൂടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയന്റഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അത്. CATന്റെ മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ്, CAT ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ CMA ബാക്കി പെർസ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സിന്റെ പിന്നിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ഗ്രിപ്പ്, നിങ്ങളുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ അത് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. സോ വി റെക്കമെൻഡ് യു ടു ഡു CAT. അതാണ് CATന്റെ മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഇനി ഇവിടെയും ഞാൻ CAക്കും മറ്റു കോഴ്സുകൾക്കും പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെയും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. KMM കോളേജ് തൃക്കാക്കര CMA USA മാത്രമല്ല, റെഗുലർ BComനൊപ്പം തന്നെ CMAന്റെയും ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ 3 വർഷം റെഗുലർ BCom അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് CMAന്റെയും ക്വാളിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാം. BCom കഴിഞ്ഞാൽ 1-2 വർഷം കൊണ്ട് CMAയുടെ കാര്യവും നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിയുന്ന സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു ഗ്രാജുവേറ്റ് കം ഒരു സൈനിങ് അതോറിറ്റി ഉള്ള പ്രൊഫഷണൽ കൂടിയാണ് ഈ രാജ്യത്ത്. അങ്ങനെയുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ലോജിക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാഷണൽ പാസ് പെർസെൻറ്റേജിനേക്കാൾ കൂടുതൽ റിസൾട്ട്സും സോഫാർ 3 ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സും കൂടുതൽ സ്റ്റഡി അവേഴ്സും CAയും CMAയും ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സും ഡിഗ്രിയോടൊപ്പം CMA ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഓൺലൈൻ ബാച്ചസും റെഗുലർ ബാച്ചസും പ്ലേസ്മെന്റ് അസിസ്റ്റൻസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡിഡ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് CMA? CMA എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? യെസ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് തിയറി സബ്ജക്ട്സിനോട് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുണ്ട്? ആൽഫബറ്റ് I എന്ന് പറഞ്ഞ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാവോ? പ്രോബ്ലം പേപ്പേഴ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തിയറി പഠിക്കാനൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം. അതായത് അക്കൗണ്ടൻസിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിനോടൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം. അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളൊന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാവോ? ഹൃദയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഓക്കെ. പെർഫെക്റ്റ്. ഈ തിയറിയോട് കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ ലോ ഒക്കെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഫ്ലെയർ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നെക്സ്റ്റ് കോഴ്സ്. ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് കമ്പനി സെക്രട്ടറിഷിപ്പ്. കോർപ്പറേറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഹൈലി പെയ്ഡ്, ഹൈലി റെസ്പെക്റ്റഡ് ജോബ്സിൽ ഒന്നാണ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി.
മറ്റൊരു പാർലമെന്ററി ബോഡിയായ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കമ്പനി സെക്രട്ടറീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് ഈ കോഴ്സിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 2.5 വർഷത്തോളമാണ് ഈ കോഴ്സിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ. ആഫ്റ്റർ യുവർ +2 15 മാസത്തെ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ്ങും കമ്പനി സെക്രട്ടറിഷിപ്പിന് ഉണ്ട്. സോ എല്ലാം കൂടെ നിയർലി ഒരു 4 ഇയേഴ്സിനടുത്ത് ടൈം എടുക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൊമേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് എ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസിന് അത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലീഗൽ ബൗണ്ടറീസിനുള്ളിൽ നിന്നോണ്ടേ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിലേറ്റവും വലുതാണ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ലോ. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് പോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിയമമാണ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ആക്ട്. ഇത് കൂടാതെ വേറെയും കുറെ നിയമങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ലേബർ ലോ, ടാക്സേഷൻ സംബന്ധിക്കുന്ന ലോസ്, ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് സംബന്ധിക്കുന്ന ലോസ്, കുറെ ബിസിനസ് ലോസ്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നിയമങ്ങളും കമ്പനിയുടെ കുറെ പോളിസീസും കമ്പനി അക്കൗണ്ടിങ്ങും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഒരു കമ്പനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കമ്പനി സെക്രട്ടറി ഈസ് ആൻ ഇൻഹൗസ് ലീഗൽ എക്സ്പേർട്ട്. ഒരു കമ്പനി എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കണം, ഏതൊക്കെ ലീഗൽ ബൗണ്ടറീസിനുള്ളിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഇൻഹൗസ് ലീഗൽ എക്സ്പേർട്ട് ആണ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി. 3 ലെവൽസ് ആണ് CS നുള്ളത്. ഒരു CS എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻട്രൻസ് ലെവൽ ഉണ്ട്, ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. ഈ 3 ലെവൽസും കഴിഞ്ഞാൽ 15 മാസത്തെ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ്ങും CS കമ്പൽസറി ആണ്. ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ CA ആയിക്കോട്ടെ, CMA ആയിക്കോട്ടെ, CS ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം, ജോലിക്ക് പോകാം. ഈ 2 ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും ഈ 3 കോഴ്സുകളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി CS-ന്റെ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൺസ്യൂമർ കോർട്ട് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. കൺസ്യൂമർ കോടതി എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ ഒരു 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഡിഗ്രി വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. കൺസ്യൂമർ കോർട്ട് യു ആർ അവെയർ, റൈറ്റ്? ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോർട്ടാണ്. ആ കോർട്ടിന് പല പല ലെവൽസ് ഉണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കോടതിയുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ. ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് NCLT, നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രൈബ്യൂണൽ. കമ്പനി ലോസ് സംബന്ധിക്കുന്ന വലിയ വലിയ കേസസ്, കമ്പനീസിന്റെ ഇൻസോൾവൻസി, ബാങ്ക്രപ്സി, അങ്ങനെ വലിയ വലിയ കേസസ് ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോടതിയാണ് നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രൈബ്യൂണൽ. ഒരു 15 വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള കമ്പനി സെക്രട്ടറി, അതായത് നിങ്ങളുടെ കരിയറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ കരിയറിന്റെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നാഷണൽ കമ്പനി ലോ ട്രൈബ്യൂണലിലേക്ക് ഒരു ജുഡീഷ്യൽ പൊസിഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആകും. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ സെലക്ടഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് യുവർ കരിയർ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ജഡ്ജ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ജുഡീഷ്യൽ പവേഴ്സും എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ്? കാറിന്റെ മുമ്പിൽ ബോർഡ്, യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പോലീസുകാരുടെ സല്യൂട്ട്, മറ്റേ ചുറ്റിക, കോട്ട്, എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. റിൻസ് ഒന്ന് ഓഡിയോ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. സോ ഇതാണ് കമ്പനി സെക്രട്ടറിഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ലാഭിച്ചുകൊണ്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. ജെയിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ BCom വിത്ത് സെക്രട്ടറിഷിപ്പ്, ജെയിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബാംഗ്ലൂരിന്റെ BCom വിത്ത് സെക്രട്ടറിഷിപ്പ് അലോങ് വിത്ത് കമ്പനി സെക്രട്ടറിഷിപ്പ് കോഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലോജിക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വളരെയധികം ടൈം ലാഭിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രാജുവേഷനും പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സും കൂടെ ഒന്നിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. വളരെ പെട്ടെന്ന് ലൈഫിൽ നല്ലൊരു പൊസിഷനിൽ സെറ്റിലായി വരാനും സാധിക്കും. ഇതാണ് CS. ലോജിക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓൺലൈൻ ബാച്ചസും റെഗുലർ ബാച്ചസും പ്ലേസ്മെന്റ് അസിസ്റ്റൻസും നാഷണൽ പാസ് പെർസെൻറ്റേജിനേക്കാൾ കൂടുതൽ റിസൾട്ട്സും കൂടുതൽ സ്റ്റഡി അവേഴ്സും റെഗുലർ ആയിട്ട് മോക്ക് എക്സാംസും CS-ഉം LLB ഒക്കെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് CS is all about. ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? CS എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? യെസ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. സോ ഫാർ നിങ്ങൾക്കറിയാം ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് എ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് അലോങ് വിത്ത് ഗ്രാജുവേഷൻ, ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സേവിങ് ടൈം, ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് അലോങ് വിത്ത് സ്റ്റഡി. ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇന്നിവിടെ അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമുക്കൊരു Q&A സെഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അബൂബക്കർ സർ, would you like to add something? Yes. Yes, I am ready. Please take over, sir. കേൾക്കാമോ? Yes, sir. Yes, sir. Please continue. ഞാൻ സംസാരിച്ചോട്ടെ? സംസാരിച്ചോളൂ സാർ. പറഞ്ഞോളൂ സാർ, പറഞ്ഞോളൂ. ഹലോ, ഞാൻ AM അബൂബക്കർ.
MESന്റെ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റാണ്. രണ്ടാമത് MESന്റെ ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഗവേണിംഗ് ബോഡി മെമ്പറാണ്. അതെല്ലാം ഒരു സൊസൈറ്റിയിലെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്വന്തമായി 6ഓളം കോളേജുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ജയഭാരത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, ജയഭാരത് പോളിടെക്നിക്, ജയഭാരത് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ്, KMM കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ്, കൊച്ചിൻ കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ്, ദെൻ KMM കോളേജ് തൃക്കാക്കര. ഇതുകൂടാതെ സ്കൂളുകൾ, കൊച്ചിൻ പബ്ലിക് സ്കൂള്, നാഷണൽ പബ്ലിക് സ്കൂള്, നാഷണൽ BEd കോളേജ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എനിക്ക്. ഞാൻ നേരിട്ട് നടത്തുന്നതല്ല. അപ്പോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയാലും എന്ത് ഡിഗ്രി കോഴ്സ് പഠിച്ചാലും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചാൽ പോലും അത്യാവശ്യം ലിഫ്റ്റിന്റെ ട്രെയിനിങ് നടത്തണം, മറ്റേ ഇതിന്റെ ഫയറിന്റെ നടത്തണം, പെട്രോളിയത്തിന്റെ നടത്തണം. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടത്തിയാൽ അവർക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ സാപ്പ് പഠിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം നമ്മുടെ ആർട്സ് കോഴ്സുകൾ അത് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ CMAയോ അല്ലെങ്കിൽ CAക്ക് പോരുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി സെക്രട്ടറി പഠിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏവിയേഷൻ കോഴ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഈ ഇതിലെ ടൂറിസം, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കോഴ്സുകൾ ഇതോടൊപ്പം പഠിക്കണം. ഇന്റഗ്രേറ്റീവ് പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു സമയത്ത് പഠിക്കാമെന്നൊന്നും ഇനി അതിനുള്ള സമയമില്ല. ഒരുപാട് വികസിച്ചു പോയി, ഫാസ്റ്റാണ് കാര്യം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റീവ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഇനി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പോകണം. എവിടെ ചേർന്നാലും നിങ്ങളൊരു ഇന്റഗ്രേറ്റീവ് പ്രോഗ്രാമിൽ ചേരണം. ഇനിയിപ്പോ കോളേജുകളെല്ലാം 8:30 അതുകൊണ്ട് രാവിലെ പോയി വൈകുന്നേരം വരെ ഇരിക്കുന്ന സമയമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 8:30 പോയിട്ട് വൈകുന്നേരം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള 2 മണി മുതലുള്ള സമയം എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തുക. അത് നിങ്ങളുടെ മറ്റ് ഡിഗ്രി കോഴ്സിന്റെ റിസൾട്ടിനെയും കൂടി നമുക്ക് അനുകൂലമാണ്. ഈ പഠിച്ചതെല്ലാം അവിടെയും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. അവിടെയും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡിഗ്രി കോഴ്സിന് ജയിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും കൂടും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കോഴ്സ് പാസ്സായി പുറത്തിറങ്ങും. ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇപ്പോ എല്ലാ കോളേജുകാരും ഓഫ്ലൈനും ഓൺലൈനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇടക്ക് വെച്ചിട്ട് വല്ല ജോലി കിട്ടിയാല് ഓഫ്ലൈൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനത്തെ ചോദിച്ചിട്ട് ചേർന്നാൽ മതി കോളേജുകളിൽ. ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ വരണോ, ഞങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാമോ, ഓഫ്ലൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് MBA ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും ഓൺലൈൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ എല്ലാ മാനേജ്മെന്റുകളും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം കുട്ടികളുടെ താല്പര്യം അതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കോഴ്സുകളിൽ ഏതെങ്കിലും കോഴ്സുകളിൽ ചേരുക. അതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. പിന്നെ രണ്ടാമത്, ഒരുപാട് തുക പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പൊ ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കാൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ല 1ാം ക്ലാസ് മുതൽ ട്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ഇത് കണ്ടില്ലേ, സോഫ്റ്റ്വെയർ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ബൈജൂസ് ആപ്പ് മുതൽ നമ്മുടെ കീബോർഡ്, ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടിയത് ബൈജൂസ് ആപ്പ്, അതിന്റെ കീഴോട്ട് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പോ നിങ്ങളെ ഏവിയേഷൻ പഠിപ്പിക്കുക, മറ്റൊരു പഠിപ്പിക്കുക, CMA പഠിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ നിങ്ങളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കൊന്നും ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഈ ലോജിക്ക്
അവർ കുറെ കാലമായി. അവർക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. അവർക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റീവ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. ഇപ്പോ KMM കോളേജായിട്ടും അവർക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റീവ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, ചിന്മയായിട്ടും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വിധത്തിൽ അവിടെ CMA കയറുന്നാലോ കമ്പനി സെക്രട്ടറി കയറുന്നാലോ, ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രിയും കൂടി MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡിഗ്രിയും കൂടി എടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്യും. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫീസാണ് അവർ വാങ്ങിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫീസാണ്. ഏതായാലും മറ്റവരൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ 3 ലക്ഷം 4 ലക്ഷം ഒന്നും ഇല്ല. നിങ്ങൾ അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക. അപ്പൊ അത് ഒന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒന്ന് പറയണം എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോ ഈ ഇതിൽ വന്നത്, വോയിസിൽ വന്നത്. എനിക്ക് ഏതായാലും തൃപ്തികരമാണ് ഇവരുടെ പെർഫോമൻസ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ കുട്ടികളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. എൻ്റെ നമ്പർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറിച്ചെടുത്തോളൂ. 9446094460 97707 97707. ഞാൻ പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഓഫർ തരുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ KMM കോളേജിൽ A+ കിട്ടിയ എല്ലാവർക്കും, A1 ഇൻ CBSE, A+ ഇൻ മറ്റേ സ്റ്റേറ്റ്, എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഫ്രീ പഠിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക. ഒരു പൈസയും നിങ്ങൾക്ക് 3 കൊല്ലത്തേക്ക് ചെലവ് വരില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് പഠിക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ലോജിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കാം. അതും ഞങ്ങൾ ഏർപ്പാട് ചെയ്ത് തരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് KMM കോളേജിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഡിഗ്രി പഠനത്തിനായിട്ട് അവിടെ BCom ഉണ്ട്, BBA ഉണ്ട്, BCA ഉണ്ട്, BSc സൈക്കോളജി ഉണ്ട്, BA ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട്, BSc കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് കോഴ്സുകളുണ്ട്. 10-18ഓളം കോഴ്സുകളുണ്ട്, ഡിഗ്രി കോഴ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ചേരാം. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു സെഷൻ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു Q&A സെഷനിലേക്ക് പോകാം. നിങ്ങളുടെ കരിയർ ചോയ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു തീരുമാനമാണ് കരിയർ ചോയ്സ്. ഈ കരിയറിൽ പല കുട്ടികൾക്കും, ഞാൻ ഒരുപാട് ലേണിംഗ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് സ്കൂളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പല കുട്ടികൾക്കും ജീവിതത്തിൽ ഇനി അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല. അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള വളരെ നല്ലൊരു സൊല്യൂഷനാണ് ലോജിക്കിന്റെ ഒരു കരിയർ ടെസ്റ്റ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കഴിവുകളെയും, നിങ്ങളുടെ സൈക്കോമെട്രിക് സ്കിൽസ്, നിങ്ങളുടെ അനലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ്, നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ്, നിങ്ങളുടെ ഹോബീസ്, നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി സ്കിൽസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വളരെ ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമിലൂടെ ഡിവൈസ് ചെയ്തെടുത്ത സൈക്കോളജിസ്റ്റും IIT പ്രൊഫഷണൽസും എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസൾട്ടൻസും കൂടെ ചേർന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു കരിയർ ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലോജിക്കായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ആ കരിയർ ടെസ്റ്റിന്റെ എല്ലാ ലെവൽസും ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫിൽ ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള, നിങ്ങളെ അനലൈസ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, കരിയർ ചോയ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ടെസ്റ്റ് തന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരും. സോ അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഓക്കെ, വിത്ത് ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ ക്വറീസോ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ all of us are available. Please feel free to ask in the chat option. ബാബുരാജ് സർ, തീർച്ചയായിട്ടും സർട്ടിഫൈഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അനലിസ്റ്റ്, ചാർട്ടേഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അനലിസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് മേഖല. ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സ് ഒരു സ്കില്ലാണ്, സ്കിൽ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ലോജിക്ക് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സസ് എല്ലാം CFA ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കൂടുതലും ഡിഗ്രി കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ CPA, CFA, CIA പോലെയുള്ള കുറെ കൂടെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. Any queries? ഞാൻ CMA ഇന്ത്യയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് BCom റെഗുലറായി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കുമോ? സുജയ മാഡം ആൻഡ് ലിമി മാഡം, വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ടേക്ക് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ?
No, like I said, it is just in your mind. Try analyzing how do you break down your day, what all do you do. നമ്മളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിന് 2 സെന്റിമീറ്റർ വന്ന് അടുത്ത ചാലഞ്ചസ് 4 സെന്റിമീറ്റർ. ദിസ് ലുക്സ് ലൈക്ക് കേക്ക് വാക്ക്. സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയപ്പം ആദ്യം ഹോംവർക്ക് വാസ് എ ബിഗ് ഡീൽ. പിന്നെ കോളേജിലെത്തി അസൈൻമെന്റ്സ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ദാറ്റ്സ് നത്തിങ്. സോ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ദാറ്റ്. You will be able to do. There are people who have done. It's an ask, and it's not about the minority. Just do it. You definitely can do it. It's just a think and plan. Again, I'm telling you, that doesn't mean that 20 hours you study, you have to do everything. You have to watch your Netflix. You have to hang out. But it's just that plan and ensure that you get the right time and then do that. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും എങ്ങനെ ആദ്യം ജോലിക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യമേ 7 days we used to work. Then we understood it's not about the time, it's about how do you organize, how do you prioritize, how do you do that. So it's just a question of sitting, planning, understanding what is the ask and then doing it. Do not think twice. ഇപ്പം ഒരു ഈ ഫുട്ബോൾ ഭ്രാന്തന്മാർ എത്ര പേരുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ? രാത്രി 2 മണിക്കും 3 മണിക്കും എഴുന്നേറ്റ് യൂറോ കപ്പും കോപ്പ അമേരിക്കയും അതും ഇതൊക്കെ കാണാൻ നമുക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല. ഈ 2 മണിക്ക് അലാം വെച്ച് എഴുന്നേറ്റ് 3:30 കിടന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ 7 മണിക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് ഗതികേടിന്റെ പേരിൽ കയറും. ഇത് അത്രയൊന്നുമില്ല. You don't have to wake up at 2:30. It's up to you how to plan out. You have 7 days in a week. How do you plan out? That's all. So don't think. It is better to try and iterate. And entrepreneurship ഒരു മന്ത്രമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ fail fast, fail safe. Try out, then iterate. അല്ലാണ്ട് അയ്യോ ഇത് നനയോ നനയത്തില്ലയോ, ഞാൻ മുങ്ങിപ്പോവുക, വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാണ്ട് അറിയാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ മുങ്ങിപ്പോകുന്നു? Just get it. Thank you, madam. സുജയ മാഡത്തിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആ ഒരു മേഖലയിൽ, you told you started working earlier, right? Yeah, ഞാൻ എൻ്റെ at the age of 20 I started working. ഡിഗ്രി ഫൈനൽ എക്സാംസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെയാണ് ഞാൻ പ്ലേസ്ഡ് ആയത്. അലോങ് വിത്ത് മൈ ഗ്രാജുവേഷൻ ഐ ഡിഡ് 2 internships. 2 റെപ്യൂട്ടഡ് ഫേംസിൽ ഞാൻ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തു. ആ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ തന്നെ അവരെനിക്ക് ജോബ് ഓഫർ തന്നു. പക്ഷേ ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ഡിഗ്രി ഐ സെലക്ടഡ് ദൂരദർശനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്നെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. കാരണം ദൂരദർശൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ, നമ്മുടെ ഒരു നാഷണൽ നെറ്റ്വർക്കാണ്. അതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ ആ ഓഫറൊക്കെ നിരസിച്ചത്. സോ അതർവൈസ് എനിക്ക് 19th at the age of 19 എനിക്ക് ജോലി തുടങ്ങാമായിരുന്നു. സോ ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രാ മൈൽ അത് കവർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. കാരണം എൻ്റെ ഏജിലുള്ള ആളുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ സക്സസ്ഫുൾ ആകാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ അത്രയും അതിനു വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഇപ്പോൾ ഒരു ദ വിൽ ടു വിൻ, നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നേടണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര വർക്ക് ചെയ്യാനും എത്ര അവേഴ്സ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും തയ്യാറായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഈ ലോജിക്കിന്റെ വെബിനാർ തന്നെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം. ലോജിക്കിന്റെ ഈ വെബിനാറിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്നു. അതേസമയം എനിക്ക് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് മാറ്റി വെക്കാം. പക്ഷെ ഞാനത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ വർക്ക് കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ലേറ്റ് നൈറ്റ് വരെ ഞാൻ ഓൺ ജോബ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഇവിടുത്തെ മറ്റേ എഡിറ്റോറിയൽ ടാസ്ക് ഉണ്ട്. എഡിറ്റോറിയൽ ടാസ്കിലേക്ക് ഞാൻ ഈ വെബിനാർ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അതിലേക്ക് കയറും. ഞാനത് ഫിനിഷ് ചെയ്തത് മിഡ് നൈറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് അടുത്ത ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേയുടെ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഏർലി മോർണിംഗ് 2 o'clock ആവും. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ആ ഒരു ട്രാക്കിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ സക്സസ്ഫുൾ ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടേതായ ഒരു എഫേർട്ട് ഇടാനായിട്ട് എപ്പോഴും തയ്യാറായിരിക്കണം. ദ ഏർജ് ടു റീച്ച് യുവർ ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയില്ലേ, നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ ഒത്തിരി മുകളിലാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു വിൽ വേണം. ആ ഒരു വില്ലുണ്ടെന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കോഴ്സല്ല 1, 2, 3 കോഴ്സൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇഷ്ടംപോലെ ടൈമല്ലേ. 24 hours എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനും അത് എത്രയും നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുമായിട്ട് ഒന്നൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്താൽ മതി. ആ പ്ലാൻ റെഡി ആയാൽ പിന്നെ അതങ്ങ് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പൊയ്ക്കോളും. എൻ്റെ ഒരു ലൈഫിൽ എനിക്കതാണ് മനസ്സിലായത്. എൻ്റെ ഫാമിലി ഉണ്ട്, എൻ്റെ 2 kids ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെ മാനേജ് ചെയ്യുക, അവരുടെ സ്കൂളിങ്, അവരുടെ പഠിപ്പിക്കൽ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ റീഡിങ്, അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്ട്രാ എൻ്റെ ഹോബീസ് അതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ വർക്കും പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലോജിക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു വെബിനാർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ വർക്കിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ ഫാമിലി കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായ ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊരു കോഴ്സ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വലിയൊരു ടാസ്ക് അല്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ഡിഗ്രിയുടെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ 2004-07 ആണ് ഞാൻ ഡിഗ്രി ചെയ്തത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ്. എങ്കിലും ആ സമയത്ത് ഞാൻ ആ 2 internships കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്ലേസ്ഡ് ആകാൻ പറ്റിയത്. കാരണം എനിക്ക് ആ ട്രേഡിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റി.
ഞാൻ ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഒരു ട്രേഡ്, അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു സ്കിൽ സെറ്റ്സ് എനിക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. സോ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എനിക്കൊരു ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പ്ലേസ്ഡ് ആകുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മളൊരു ഡിഗ്രിയുടെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ സ്കിൽ സെറ്റ്സ് നമുക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം നമുക്ക് നീക്കി വെക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ടൈം ഉണ്ട്. നമ്മളൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്താൽ മതി, നന്നായിട്ടൊന്ന് മാനേജ് ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെ പോകുന്നവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മതി. The will to win, the desire to succeed. അത് മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാണെങ്കിൽ ടൈം ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ മാച്ചിന്റെ കാര്യം മാം പറഞ്ഞില്ലേ, അതുപോലെ ലേറ്റ് നൈറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു മിഡ് നൈറ്റ് ഓയിൽ ബേൺ ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം. അതിനൊക്കെ ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുന്നേ. അപ്പൊ അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാഡം. എനിക്ക് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടും വരുന്നുണ്ട്. തൃശ്ശൂരിൽ ലോജിക്കിന് ഏതെങ്കിലും കോളേജസ് ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടോ? Not currently, but hopefully soon. നമുക്ക് as of now Chinmaya University, Jain University Bangalore, and most importantly KMM College തൃക്കാക്കരയാണ് നമ്മൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, BCA സ്റ്റുഡൻസിന് ACCA ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? BCA സ്റ്റുഡൻസിന് ACCA ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, ബട്ട് BCom would be preferable because കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. I am preparing for CCT exams in logic. Which level is suitable to start BCom? As early as possible. ഈ സെഷന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അൾട്ടിമേറ്റ് മെസ്സേജ് ആണ് always do things together and complete it as early as possible. Okay. സീമാനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ? സീമ വേറൊന്നുമല്ല ആദിത്യ. സീമ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടൻസി കോഴ്സാണ്. UK ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടൻസി കോഴ്സാണ്. But compared to SEMA, നമ്മുടെ CMA India അല്ലെങ്കിൽ CMA USA is much more on a higher level. Opinion on BBA with ACCA? Definitely, you can definitely do BBA with ACCA. BBA available ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോളേജിൽ പഠിച്ചിട്ട് you can do ACCA along with logic. The point is do it together and complete it as early as possible. Okay. BBA ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ, when Chinmaya University is providing the integrated program, BCom with ACCA integrated program, അതിലും നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ വേറെ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ, because that is the best option that you can get. CMA USA-ക്ക് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിൽ? ഇഷ്ടം പോലെ രാജ്യങ്ങൾ, lot of opportunities, ഇഷ്ടം പോലെ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് CMA USA-ക്കുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. US ആയിക്കോട്ടെ, ഇന്ത്യ ആയിക്കോട്ടെ, സിംഗപ്പൂർ ആയിക്കോട്ടെ, ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് CMA USA അവരുടെ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടൻസി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെയൊക്കെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. കാനഡയിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ CMA കാനഡ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ഗൾഫ് കൺട്രീസ്. സോ യു ഹാവ് പ്ലെന്റി ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. In order to start BCom, should we call Jain University or Logic? തീർച്ചയായിട്ടും ലോജിക്കിലേക്ക് വിളിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ലോജിക്കിന്റെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ സെഷൻ ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ, സോ as we are moving into the world of AI, artificial intelligence, finance would be best. Limi madam? I didn't get the question. Is there something more written into that? It is actually a private message. എനിക്ക് directly ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. The question is, we are moving into an AI world. And when we are moving into an AI world, will finance be a good choice? See, AI എന്ന് പറയുന്നത്, unless you are a AI professional, it's like computers ഉള്ളപ്പോൾ ബാക്കി, I mean, computers are aiding other thing, you know. There is AI which does a lot of things. Aduvonde that's not going to really make finance bad or this thing, you know. Unlike, like I said, one thing you have to always look, scope matram nokki povardu, because industries and sector will change. What competency do you have and do you like doing it? AI will power finance, AI will power all sectors. Okay, that doesn't mean that finance is this thing. Simple aayittu njan paranju kayna calculators mari computer vannu ennu paranjadukonde what is the impact on finance? It's just that finance maybe became very faster rather than looking at this thing. So please understand that AI in IT or services
term exactly. It's a horizontal which would power different verticals. Okay, AI is a horizontal or a concept which powers different verticals. It's one of the digital offerings like a social, like your big data, like your robotics. So read a little bit more about what is basically AI. And the question is not, that it's not fully valid. It would help, but that's not going to replace finance. And also because the question of AI comes in, anything which can be automated will get automated. So your personal competence, creativity, and that will be on demand. Like in another 5 years, a lot more jobs will this one. It would be really good for you guys to Google out World Economic Forum skills reports, which are the skills which is in demand. Okay, they don't speak about Python, Java, this, etc. They more speak about the kind of competencies that you have. So please understand that. Just Google out and read the WEF reports on skills. So a lot more things will get automated. All the more reason that why you should be doing one more certification and building your competence, because what is it that you can bring to the table? I am there, Hari is there. Hari has extra certifications and insight. I don't have it. I'm just a basic person. So the job can easily be replaced by a computer. But considering Hari has done 10 internships and 2 certifications, his insights is not something which a computer can give. So please keep that in mind. Good that you asked the question on AI. Thank you so much, madam. Joel, can I do BCom with articleship? Joel, that's a difficult title. If you're planning chartered accountancy, do BCom with CA foundation and then BCom with CA intermediate. Complete after your BCom, you immediately start your articleship. BCom articleship start. You save a lot of time. Okay. So, ആ ലോജിക്കിന്ന് ഇപ്പൊ ഈവനിങ് ബാച്ച് എടുത്ത് മറ്റേ ഈ കൽക്കത്ത അവിടെ മോർണിംഗ് ബാച്ച് ഉണ്ട് 6 to 10. ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ ചെയ്തൂടെ? ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല. എവിടെയാ മോർണിംഗ് ബാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞേ? ഈ കൽക്കത്ത, ഡൽഹി അങ്ങോട്ടെല്ലാം മോർണിംഗ് ബാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ട്. 6 to 10. 6 to 10 മോർണിംഗ് ബാച്ചിൽ ഓൺലൈൻ BCom ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. See, if you want to do BCom along with your finance professional course, adina it takes there is a certain level of effort and കാര്യങ്ങളും ആണ് വേണ്ടത്. It is very much possible. തീർച്ചയായിട്ടും possible ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ, when you are working articleship ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ പല സമയത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ ഇരുന്നായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ചിലപ്പം സെയിം സിറ്റിയിലുള്ള ക്ലയന്റ് പ്ലേസസിലായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രാവലിംഗ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ വിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസും നിങ്ങളുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും നിങ്ങളുടെ ലേണിംഗ് എബിലിറ്റിയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ റെക്കമെൻഡ് യു, ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ബട്ട് ഐ റെക്കമെൻഡ് യു ടു ഡു BCom ആൻഡ് CA ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവൽ വരെ ഒന്നിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം BCom കഴിഞ്ഞ ഉടനെ യു സ്റ്റാർട്ട് യുവർ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ഇന്റേൺഷിപ്പിനൊപ്പം ഈ ഈവനിങ് ക്ലാസ്സസും മോർണിംഗ് ക്ലാസ്സസും ഒക്കെ നിങ്ങൾ CA ഫൈനലിന് വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. മനസ്സിലായോ? CA ഫൈനലിന് വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക, അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല സമയം. CA ഫൈനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലത്തെ നിങ്ങളുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. സോ അലോങ് വിത്ത് യുവർ ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പ് യു ഫോക്കസ് ഓൺ CA ഫൈനൽ, ബിക്കോസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പ് കഴിയുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ CA ഫൈനലും നമുക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തെടുക്കണം, വേണ്ടേ? സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ,